안녕하세요. 진코솔라 웨비나 시작 전에 앞서 저희 진코솔라 북아시아 총괄이신 비키 순님의 환영 인사를 듣도록 하겠습니다. Good afternoon and hello everyone. This is Vicky from Jinko Solar. I'm in charge of North Asia team, including Japan and South Korea. It is really welcome everyone can join Jinko Solar online seminar today. Thank you so much. As a special epidemic situation in 2020, this year is becoming so tough for everyone. But according to the statistic from PV InfoLink for the first half of this year, Jinko Solar is still ranking the #1 module players in the market. Thank you so much for everyone supporting to Jinko Solar. Even though in so difficult circumstance, Jinko is still maintaining around 20 gigawatt shipment as a target of 2020, and we will still keep the leading position globally. Jinko takes the Korean market as a really important part of the overseas development. In the past 3 years, solar energy accounted for around 65% out of the renewable energy in the South Korean market. And to use the high-efficiency bifacial module became a trend to dominate the Korean market. So SWAN is the representative bifacial product for Jinko Solar and also largely distributed in the South Korean market this year. Meanwhile, Jinko plans to release Tiger modules with the highest efficiency, which is 21.16% to the market in the second half of this year. For the Korean market, Jinko Solar has already set up a branch office in Seoul. Jinko Solar will provide our customers with the localized services to help customers to maximize their benefit while continuing to expand the market share in South Korea. Furthermore, Jinko Solar is targeted to distribute 550 watt plus modules, which is called Tiger Pro, which is much higher output products for the agriculture, farming, floating projects, and also the large utility projects in 2021. In addition, Jinko Solar is also devoting to global green energy and developing its own business, as Jinko Solar is the first PV company who already joined PV RE100. It recently announced that the RE100 roadmap and will release 100% renewable energy by 2025. We will continue to encourage the adoption of the renewable energy and support green energy. Change the energy structure, take responsibility for the future is Jinko's intention and mission. We will be responsible for the sustainable further development. In addition, Jinko continues to develop new modules with a high efficiency as its long-term strategy. So we are really looking forward to work with you together for the future. Thank you so much and enjoy the seminar today. 안녕하세요. 진코솔라 코리아의 김준석, 제이스 킴입니다. 오늘 저희 진코솔라 웨비나에 접속해 주신 여러분들 감사드립니다. 오늘의 진행 순서는 보시는 바와 같습니다. 진코솔라 소개, 신제품 로드맵, 인버터 강의, 양륜 모듈 설치 방법, 태양광 산업의 미래 순입니다. 모쪼록 경청해 주시길 바라고요. 얼마 전에 개인적으로 리파워링 이슈로 옛날 현장에 가본 적이 있습니다. 그때 한 10여 년 전 패널들 보게 되었는데요. 한 200W 정도 하더라고요. 지금은 양산 450 이상을 향해 가니까 장족의 발전을 하고 있는 것 같습니다. 그동안 수많은 강자 플레이어들이 일일 다투다가 또 떴다가 지곤 했었습니다만은 저희 진코는 꾸준히 글로벌하게 5년 연속 1위를 기록하고 있습니다. 미래를 향해 가고 있습니다. 모쪼록 잘 즐기시고 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 강의를 들으시다가 궁금한 점이 있으시면 채팅창을 통해서 질문을 해주시면 바로 답변해 드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 강의자 진코솔라의 한석준 매니저의 강의가 있겠습니다.
여러분 안녕하세요. 저는 진코솔라 한국지사 영업팀의 한석준 매니저입니다. 지금 현재 시각 2시 한 10분 정도 되었는데요. 올해는 저희가 온라인으로 이렇게 실시간으로 세미나를 진행을 하게 되었습니다. 저는 간략하게 진코 소개와 신제품 소개를 해드리도록 하겠습니다. 한국 지사가 진코솔라가 설립은 2018년 말에 설립이 되었습니다. 제 기억에 3년 전까지만 해도 370W 정도 제품이 최고 출력의 제품이었던 걸로 기억이 납니다. 심지어 고객들께서 다결정은 없느냐고 문의를 주실 정도로 아직 단결정이냐 다결정이냐에 대해서도 의견이 분분했던 걸로 기억이 납니다. 그랬던 것이 2019년부터는 단결정으로 거의 다 사실상 굳어져 갔죠. 그리고 저희 진코는 치타라는 모노 단결정 그리고 하프컷 기술을 적용한 단결정 제품을 출시를 했고 400Wp급 제품을 주력으로 판매를 했던 기억이 납니다. 그리고 현재 2020년 한국 시장은 생각보다 빨리 고출력 그리고 특히나 양면 모듈에 대한 수요가 굉장히 강했고요. 양면 모듈 진코는 400Wp 양면 모듈을 중점적으로 공급을 하고 지금까지 이르고 있습니다. 이제 추가로 저희가 올해 말에는 455Wp급 양면 모듈을 출시 예정이고요. 460W급 단면 모듈도 같이 출시할 예정에 있습니다. 이렇게 현재 태양광 시장의 화두는 고출력인 것 같습니다. 주로는 셀 사이즈가 점점점 더 커지는 것으로 그 고출력을 계속 충당을 해왔고요. 올해 8월 초에 스낵 행사에서는 500Wp급, 심지어 600Wp급, 심지어 800Wp급 제품까지도 선보였던 것으로 알고 있습니다. 이렇게 모듈 제조사들이 경쟁적으로 고출력 제품을 계속해서 내놓는 이유는 결국은 고객의 니즈가 그만큼 고출력에 대한 니즈가 강하기 때문이라고 생각을 합니다. 제한된 면적 안에서 최대치의 발전량을 뽑아내기 위해서 고출력 제품을 계속해서 쏟아내고 있고 저희 진코솔라 역시도 그 기대에 부응하기 위해서 계속해서 신제품을 출시해서 고객에게 베네핏을 최대한 드리도록 노력하고 있습니다. 지금 보이시는 슬라이드는 저희가 진코솔라가 걸어온 길입니다. 2006년 진코솔라는 설립이 되었습니다. 보통 태양광의 업계에 많은 모듈 업체들이 2000년대 또는 98년도경에 설립된 경우가 많다고 알고 있습니다. 그에 비하면 진코솔라는 비교적 늦게 시장에 진입을 한 케이스고요. 그리고 그만큼 굉장히 고속 성장을 해온 기업입니다. 2010년에는 나스닥에 상장이 되었고 2016년에는 모듈 출하량 기준으로 전 세계 1위를 달성을 하였습니다. 2016년 이후부터 17년, 18년, 19년까지 계속해서 모듈 출하량 1위 자리를 계속해서 유지하고 있습니다. 그에 따라서 듀폰사와 2017년에 전략적인 협업을 하기도 하였고요. 그 협업이 이어져서 2019년 양면 모듈을 출시할 당시에 듀폰사의 테들라 필름이라는 것을 독점으로 공급 계약을 체결함으로써 투명 백시트를 차용한 양면 모듈을 출시하기도 했습니다. 보시는 바와 같이 PVEL이라는 신뢰성 조사 기관에서 5년 연속 탑 퍼포머도 수상을 하였고 19년에 독일에서 열렸던 인터솔라 전시회에서는 양면 모듈 제품이 최우수 제품상 수상하기도 했습니다. 이렇게 진코솔라는 계속해서 달려오고 있었고요. 세계에서는 많이 인정을 받고 있었지만 아직 국내에서의 시장 인지도는 아직은 미약한 수준입니다. 18년 말에 지사가 설립된 이후에 계속해서 조금씩 케이스 인증을 비롯해서 저희 지사가 직접 인증을 하고 직접 모듈을 공급을 하는 그리고 AS까지 다 책임지는 이런 형태로 고객에게 더 많은 직접적인 도움을 드리고자 노력을 하고 있습니다. 일본 시장 같은 경우에도 진코는 진출을 했는데요. 2018년
2019년부터 시장 점유율 1위를 달성하고 있습니다. 19년 역시도 1위를 하고 있고요. 일본 시장에서의 1위는 사실 상당한 의미를 가지고 있다고 생각합니다. 일본 고객들이 제품에 대한 요구치가 상당히 높기 때문인데요. 제품이나 기술이나 AS 등등에 대한 요구 수준이 굉장히 까다롭습니다. 그러한 일본 시장에서 1위를 달성하였다는 것은 그만큼 진코의 제품이 인정을 받고 있다라고 생각을 해주시면 어떨까 합니다. 마지막으로 진코솔라 한국 지사는 진출 이후에 19년도에 당시 98메가에 상당하는 솔라시도 프로젝트에 진코 모듈을 납품한 바 있습니다. 당시 기준으로는 국내 최대 현장이었고요. 현재 준공이 완료되고 성공적으로 발전을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 다음으로 진코솔라의 세계 1위에 대해서 잠깐 언급하겠습니다. 보시는 그래프와 같이 진코솔라는 전체 랭킹에서 1위 자리를 유지하고 있고요. 작년 19년 기준으로 14기가와트급의 모듈을 전 세계적으로 출하를 했습니다. 그리고 오른쪽 위의 그래프를 보시면 지금 얼마나 계속해서 모듈 출하량이 늘어나고 있는지를 보실 수 있고요. 1위 자리를 유지하면서도 그 2위, 3위와의 격차가 조금씩 벌어지는 것을 확인하실 수 있을 것입니다. 태양광 시장이 굉장히 경쟁이 치열한데 점점 그러한 세분화, 어떤 차별화가 점점 이루어지고 있다고 생각합니다. 마지막으로 블룸버그에서는 매년 뱅커빌리티 리포트라는 걸 발표하는데 진코솔라는 그 지표에서도 100%급으로 항상 1위를 유지하고 있는 업체입니다. 다음으로 진코솔라의 글로벌 입지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 일단 가장 궁금해하시는 게 저희의 생산 능력인데요. 작년에는 14기가와트의 생산 능력이라고 말씀을 드렸는데 올해 2020년의 경우에는 25기가와트까지 공격적으로 캐파를 이미 늘렸습니다. 21년의 캐파 같은 경우는 아직은 잠정이지만 30기가 이상급으로 펩 건설을 통해서 캐파를 증설할 예정에 있습니다. 누적 출하량은 46기가급에 달하고요. 생산 기지는 중국 생산 기지를 포함해서 말레이시아 그리고 미국 등 생산 기지를 7여 개를 가지고 있고요. 전 세계의 영업망 그리고 재고 창고 등을 보유하고 공격적으로 판매를 하고 있는 상태입니다. 생산 능력에 대해서 조금 더 언급을 하겠습니다. 진코솔라는 모듈에 대한 캐파뿐만 아니라 웨이퍼, 셀에 대한 생산 능력을 모두 다 갖추고 있습니다. 쉽게 말해서 수직 계열화가 이미 완성이 된 모듈 제조업체라고 보시면 되고요. 보시는 바와 같이 모듈의 캐파 그리고 웨이퍼, 캐파 모두 굉장히 급격하게 늘어나고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 또한 왼쪽 아래 테이블을 보시면 저희가 모노 그리고 폴리, 단결정과 다결정의 그 포트폴리오 구성입니다. 매출 비중인데 저희는 일찍부터 단결정이 시장의 주류가 될 것이라고 판단을 하여서 계속해서 단결정 위주의 매출을 늘려갔고 2020년에는 이미 99% 이상의 매출이 다 단결정에서 나오는 것을 확인하실 수 있습니다. 그만큼 저희가 단결정에 대한 경영진의 결정이 굉장히 빠르게 결정을 내리고 추진하는 것을 확인하실 수 있고요. 다음으로 해외 고객 포트폴리오입니다. 해외 매출의 비중 그리고 중국 내수 시장의 비중을 그래프화한 것인데요. 2019년 같은 경우에는 중국 매출 비중이 17%였는데 2020년이 되면 15%로 오히려 줄어듭니다. 오히려 해외 시장의 매출 비중이 80% 이상, 올해 기준으로 85% 이상이 해외에서 매출이 발생하고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 진코솔라는 중국 내수 시장보다 오히려 중동, 남미, 미국, 유럽 등의 국가에서 굉장히 높은 마켓 셰어를 유지하고 많은
모듈을 납품하고 있는 상태입니다. 간단하게 저희가 그래서 국내에서 어떤 제품이 있냐고 물어보신다면 이 그래프로 답을 드리고 싶습니다. 현재 2020년 기준으로 진코솔라가 판매하고 있는 제품 라인업이고요. 2019년에 출시를 했던 치타 모듈, 단면 모듈이죠. 부터 시작해서 단면 올해는 430, 435까지 추가로 더 출력이 높은 단면 모듈을 출시를 했고, 또 양면 모듈이죠. 스완 모듈 또 현재 출시하여서 판매하고 있습니다. 400W고요. 그리고 저희가 오늘 바로 신제품을 발표할 제품입니다. 타이거 제품입니다. 이 제품은 단면 모듈과 양면 모듈 두 가지 옵션을 모두 가지고 있고요. 단면 모듈 기준으로는 460Wp 올해 10월달 이후부터 공급 가능하고요. 양면 모듈 또한 455W급으로 20% 효율을 자랑하고 있고 올해부터 공급을 할 예정입니다. 마지막으로 저희 프로젝트 레퍼런스를 말씀드리겠습니다. 한국 시장에서는 저희가 솔라시도라는 프로젝트에 98메가 프로젝트에 납품을 하였고요. 일본 시장도 역시 큰 프로젝트에 이렇게 납품을 하였고, 또 중동 시장에서도 1.2기가 정도 급의 아부다비 프로젝트에 저희 진코 모듈이 납품된 바 있습니다. 1.2기가 프로젝트는 아마도 제가 알기로는 현재로서도 세계 최대 규모의 프로젝트인 것으로 알고 있습니다. 이렇게 저희 진코는 세계 최대 프로젝트에 계속해서 모듈을 납품을 하고 있고 한국 시장에도 이렇게 계속해서 공격적으로 영업을 하고 있습니다. 마지막으로 오른쪽 아래 그림은 중국의 수상형 프로젝트고요. 수상 호수 위에도 저희가 100메가급 프로젝트를 이렇게 납품을 한 그런 경험을 가지고 있습니다. 저희가 2018년에 지사를 설립하고 나서 이렇게 많은 활동을 해온 것을 보실 수가 있고요. 2018년 말에도 저희가 세미나를 했었고 19년에도 2차례 걸쳐서 세미나를 진행을 했었고요. 모듈 관련된 행사에도 적극 참여를 했었고 2019년에도 킨텍스 전시회에 나가기도 했고 올해 대구 전시회에도 저희가 나가서 저희 제품을 프로모션 하였습니다. 그리고 매스컴에도 이제 저희 진코를 한국 시장에 알리기 위해서 이렇게 많은 노력을 해왔고요. 한 번쯤은 이런 솔라투데이 등등이나 아니면 뉴스 기사를 통해서 진코솔라라는 이름을 한 번쯤은 들어보셨으리라 사료됩니다. 수상 기록은 한 번쯤 그냥 넘어가겠습니다. 그러면 저희가 바로 오늘의 하이라이트죠. 진코솔라가 올해 말에 출시하는 타이거 제품에 대해서 지금부터 본격적으로 말씀을 드리겠습니다. 타이거 제품은 단면과 양면 모두 가지고 있다고 말씀드렸고, 지금 보시는 475W는 단면 기준의 최고 사양의 제품입니다. 460부터 시작해서 475Wp까지 그 제품 라인업을 모두 보유하고 있는 제품군이 바로 타이거 라인업이고요. 최고 출력대가 475Wp고 효율이 21.16%, 출력 보증은 30년을 보장을 하고 있는 그런 제품입니다. 타이거 제품은 단면 모듈과 양면 모듈 두 가지 옵션을 모두 가지고 있습니다. 그리고 이 타이거 제품은 기술력을 새로운 기술을 많이 차용을 했는데요. 기존의 하프셀 기술이라든지 이미 차용을 했고, 추가로 저희가 5BB에서 9BB로 업그레이드를 했고, 그 다음에 TR이라고 하는 셀 간의 간격을 사실상 없애는 그런 기술을 적용을 해서 이렇게 더 고출력대의 제품을 출시를 하게 되었습니다. 그러면 저희가 간단하게 타이거 제품에 대한 소개 동영상을 잠깐 1분 정도 보고 가시겠습니다.
잠깐 동영상을 보셨고요. 그럼 본격적으로 어떤 기술이 되었는지 하나하나 한번 짚어보도록 하겠습니다. 기존에 가장 큰 사실 기본적인 스펙의 차이점은 기존의 셀 크기보다 저희 치타 제품이나 스완 양면 제품 같은 경우에 158mm 셀 사이즈인데 타이거 제품 같은 경우는 163mm 셀 사이즈로 셀 크기가 조금 커졌습니다. 그럼에 따라서 버스바 또한 기존의 5 버스바에서 9 버스바로 업그레이드가 됐고요. 그만큼 버스바가 많아지면서 전류 손실을 최소화로 하게 가능했습니다. 그리고 하프컷 기술 같은 경우는 저희가 기존에 이미 치타나 스완 모듈에 기존에 적용이 되었던 기술이고요. 이번에도 역시나 적용이 되어서 뭐 음영에 의한 로스라든가 전류 손실을 최소화하였습니다. 마지막으로 저희 타이거의 가장 핵심 기술이라고 할 수 있는 타일링 리본이라는 기술인데요. 보시는 그림처럼 셀과 셀을 사실상 엇갈려서 배열을 함으로 인해서 기존에는 셀과 셀을 조금은 간격을 두었었거든요. 근데 이것을 기술력을 통해서 TR이라는 리본으로 접착을 셀과 셀을 하면서 셀 간격을 없애는 이러한 모듈을 출시를 하게 되었습니다. TR 기술을 설명을 드리면 보시는 바와 같이 이렇게 셀과 셀을 어느 정도 일부를 겹쳐 놓습니다. 그리고 그 중간에 이렇게 리본을 약간 눌러서 이 부분을 들어가게 하고 이 리본으로 셀과 셀을 접착을 하면서 절연 그리고 연결까지 모두 하는 그러한 기술입니다. 결국에 이 기술이 가장 핵심적이고 셀 간격이 사실상 없어지면서 셀 공백 기존에 발전을 하지 못했던 셀 간격들이 다 지금은 모두 다 발전을 할 수 있는 그런 제품이 되었습니다. 다음으로 리본 기술 또한 기존에는 저희가 그냥 네모난 일반 리본이었다고 하면 지금의 타이거 모듈은 원형 리본을 사용하고 있습니다. 그래서 보시는 바와 같이 이렇게 빛이 들어왔을 때 기존 네모는 그냥 튕겨져 나가는 경우가 많았는데 동그라미가 되면서 튕겨 나가지 않고 그대로 들어오는 셀로 들어와서 발전할 수 있는 그렇게 되었습니다. 다음으로 이제 9 버스바 기술인데 버스바가 좀 많아지면서 그 셀의 단위가 이렇게 점점 작아졌고요. 작아짐에 따라서 그 셀 안에 그 단위 하나하나의 셀 하나마다의 그 전류 손실이 줄어들고 또 마이크로 크랙도 기존보다 더 적어졌습니다. 또 마지막으로 이제 워런티 부분도 굉장히 관심이 있어 하시는데요. 저희가 파워, 출력 워런티를 항상 해드리고 있고 단면, 양면 모듈, 단면 기준으로는 25년간 25년까지 84.8%를 보증을 해드리고 있고 양면 모듈 같은 경우에는 30년간 보증을 해서 30년째 되는 해에는 84.95%까지 발전 효율을 보증을 해드리고 있습니다. 다음으로 타이거 프로입니다. 타이거라는 제품은 올해 말에 출시가 돼서 내년 초까지 계속해서 공급할 제품이고요. 저희는 계속해서 고출력에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해서 계속해서 고출력 제품을 출시를 하고 있습니다. 지금 보시는 타이거 프로 제품은 기존의 타이거 제품보다 조금 더 업그레이드를 한 제품이고요. 셀 사이즈가 또 다시 한번 늘어났고 버스바 또한 9BB에서 10BB로 업그레이드 되면서 이렇게 보시는 바와 같이 단면 585W 출력이 가능한 제품이 출시가 됐고 효율 기준으로 21.4%가 가능합니다. 지금까지 저희가 소개해 드린 제품군을 한번 정리를 해 보았습니다. 왼쪽에 보시는 타이거 제품이 올해 10월 달부터
바로 공급이 될 제품이고요. 9BB 그리고 78셀 기준이고요. 양면, 단면 모두 라인업을 가지고 있습니다. 그리고 오른쪽에 보시는 박스에 바로 타이거 프로라는 제품이 있습니다. 타이거 프로 제품은 셀 사이즈가 늘어나고 버스바가 업그레이드 됐다는 차별화 포인트가 있고요. 또 라인업이 굉장히 많습니다. 72셀, 78셀 모든 선택 폭을 넓히기 위해서 모든 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 단면 기준 540W P급이 출시 예정이고 효율은 21.35%입니다. 양면 72셀 타이거 프로 제품은 535W급이 출시 예정이고 효율은 21.16%입니다. 78셀 타이거 프로는 585W P급 제품이고 효율은 21.4%입니다. 그리고 마지막으로 양면 타이거 프로 78셀 제품은 580W까지 늘어날 21.21% 효율을 갖춘 제품 라인업입니다. 이렇게 저희는 내년에도 계속해서 신제품을 고출력, 고사양, 고효율, 그리고 양면 이런 고객의 니즈에, 한국 고객의 니즈에 맞는 제품을 계속해서 출시를 할 예정이고요. 많은 분들께서 한번 관심을 가져주시고 한번 저희 제품을 고려해 주시면 좋을 것 같습니다. 한번 정리를 해드리면 바로 저희의 로드맵을 한번 정리를 해봤습니다. 저희가 2020년 현재 기준으로 양면 스완 400Wp 제품을 주력으로 공급을 하고 있고요. 단면 제품 치타 405W 제품은 또한 같이 공급을 하고 있습니다. 그리고 얼마 전에 치타 플러스라는 제품 430W급 제품을 출시를 해서 지금 현재 공급을 하고 있고요. 그리고 지금 타이거 제품 모노 단결청 460, 양면 모드 455W급 제품을 올해 10월 달부터 공급을 할 예정입니다. 이렇게 순차적으로 그 뒤에도 타이거 프로 제품, 그리고 심지어 타이거 프로 N 타입 제품으로 610W급 제품까지도 계속해서 출시할 예정입니다. 저희가 8월 초에 스낵이라는 행사를 했었는데요. 그때 상해 전시에서 많은 모듈 회사들이 공격적으로 고출력 제품을 출시를 했는데 그 와중에 저희 진코가 야심차게 선보였던 그 제품은 바로 610W급 타이거 프로 제품입니다. 이 제품은 특징은 N타입을 적용을 했다는 게 있고요. 그리고 탑콘이라는 N타입에 맞는 신기술을 적용을 했고, 그리고 사이즈 또한 계속해서 늘어난 그러한 제품입니다. 그러니까 저희는 타이거 프로 이후의 제품까지도 이미 준비를 하고 계속해서 출시를 하고 있는 것을 아실 수 있을 것 같습니다. 또한 스낵에서 저희 진코솔라가 조금 차별화되게 BIPV 패널까지도 한번 선을 보였었는데요. 건물 일체형 모듈이고 이렇게 색깔이 들어가 있는 좀 이쁜 모듈까지도 저희가 선을 보이고 출시를 해서 계속 많은 시장을 개척을 하고 있는 상태입니다. 네, 여기까지 저희 진코솔라 타이거 제품에 대한 신제품 소개를 마치고요. 아무래도 오늘 세미나는 저희 신제품에 대한 이야기도 있지만 특히 요즘에 양면 모듈에 대한 관심이 굉장히 높다 보니까 양면 모듈에 대한 설치 방법이라든지 이런 순서까지도 후에 준비를 해 보았습니다. 그래서 간단하게 양면 모듈에 대한 개념이나 어떤 발전량 부분에 대해서 간단하게 언급을 하고 마무리할까 합니다. 양면 모듈이라고 하는 것은 모듈의 후면에서도 추가로 발전을 하는 것을 양면 모듈이라고 합니다. 기존에 2018년까지만 해도 모든 모듈은 다 단면 모듈 1색이었고요. 하지만 21% 수준의 효율 이상을 넘어가기가 기술적으로 조금 어려워지자 많은
제조사가 궁여지책으로 후면을 통해서도 추가로 발전을 하면 어떨까라는 아이디어를 착안을 했고 이렇게 양면 모듈을 출시를 하게 됐습니다. 양면 모듈을 통해서 빛이라는 것은 앞면에도 들어가지만 땅에 반사가 되어서 후면으로도 분명히 들어가는 빛이 있습니다. 또한 뭐 구름이나 공기 중에 산란되는 빛들 또한 굉장히 많고요. 그런 빛들까지도 다 받아내기 위해서 추가로 발전을 할 수 있는 모듈이 바로 양면 모듈입니다. 다음은 양면 모듈의 발전량 그래프입니다. 그래서 양면 모듈이 얼마나 더 기존 모듈보다 발전을 할 수 있냐라고 물으시는 고객들이 굉장히 많았는데요. 정답은 없고 저희가 정확하게 말씀드리자면 조건에 따라 다르다라고 밖에 사실 말씀을 못 드렸었는데요. 정확하게 말씀드리면 이렇게 그래프로 대답을 할 수 있지 않을까 싶습니다. 바닥 지면의 조건이 하얀색 시멘트인 경우 20% 가까이 19% 추가 발전량이 가능하고요. 바닥이 흙인 경우 9% 정도 추가가 발전이 가능하고 일반 시멘트는 7%, 잔디인 경우도 7%, 수상, 물 위에 있는 경우에는 5%까지 추가로 발전이 가능하다라고 저희가 필드 테스트 결과 이런 결과를 뽑아냈습니다. 대부분 한국의 양면 모듈을 선택을 하시는 고객분들께서는 대부분 육지에다가 흙 위에다가 설치하는 경우가 많은데요. 실제로 설치를 했을 때 경험치로 보았을 때 보통 10% 정도는 추가 발전이 된다라는 것을 저희는 실제 납품 사례들을 통해서 확인하고 있습니다. 또한 이제 오른쪽 그래프 같은 경우는 발전량에 대한 조금 더 들어간 설명할 수 있는 그래프인데요. 양면 모듈이라는 게 추가로 발전을 하는 모습을 발전 시간이나 발전량을 그래프로 표시를 한 것이 바로 오른쪽 그래프입니다. 그래프가 선이 두 개가 있는데 안에 있는 회색 그래프는 기존 단면 모듈로 발전을 할 수 있는 발전량이라고 하면 위에 있는 그 그래프가 노란색 그리고 검정색으로 색칠이 되어 있는 저 그래프가 바로 양면 모듈로 추가로 발전을 할 수 있는 발전량입니다. 이 부분에서 가장 주목하실 부분은 사실 노란색으로 표시한 B로 표시한 부분입니다. 바로 이 부분이 양면 모듈로 추가가 실질적으로 확실하게 추가 발전을 할 수 있으신 발전량 부분이 되겠고요. 노란색을 통해서 실제로 발전 시간이 늘어나는 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 그리고 많이 물어보시는 것이 위쪽에 검정색 부분, 이 부분도 발전을 할 수 있느냐 라는 질문들을 굉장히 많이 주시는데요. 이 부분은 사실 저희가 이 모듈의 양면 모듈로 인해서 그 전류량이 단락 전류량이 좀 달라집니다. 통상 양면 모듈 지금 400Wp 같은 경우 13A 정도 수준인데요. 지금 이 13A에 대해서 커버를 할 수 있는 인버터가 뒷받침이 되느냐에 따라서 사실 이 검정색 부분이 더 발전을 할 수도 있고 안 하실 수도 있는 부분입니다. 많은 사업주분들께서 이 검정색 부분까지도 다 가져가고 싶다라고 말씀을 하시는데 이 부분은 인버터의 그 커버리지에 따라서 더 발전을 하실 수도 있고 안 하실 수도 있는 부분으로 이해를 하시면 될 것 같습니다. 분명한 사실은 노란색 부분입니다. B 부분은 인버터의 커버리지와 상관없이 분명하게 양면 모듈을 통해서 추가로 발전을 할 수 있는 부분이니까요. 기존 인버터 설계대로 그대로 설계하시더라도 이렇게 많은 발전량을 하실 수 있다라는 것을 확인시켜 드리고 싶습니다. 그리고 저희 진코솔라는 이렇게 한국 고객분들이 고출력, 특히나 양면 모듈에 대한 관심이 굉장히 많으시다는 것을 잘 알고 있고 그래서 저희가 이렇게 타이거 455W 양면 모듈을 출시를 해서
이 고객의 니즈에 충족을 시키도록 노력을 하고 있습니다. 네, 여기까지가 제 간단한 진코솔라에 대한 소개, 그리고 모듈 신제품 출시에 대한 간략한 소개를 드린 것 같습니다. 저희가 어쨌든 한국지사라는 회사를 통해서 직접 한국 고객들과 소통을 하고 직접 모듈을 공급하고 있고요. 그만큼 저희가 직접적으로 영업을 하기 때문에 한국 고객분들은 더 큰 베네핏을 가져가실 수가 있습니다. 아직까지 한국 시장에 진코솔라라는 이름이 그렇게 유명하지는 않은 것 같은데요. 저희가 많이 부족했다고 생각은 하고, 앞으로 이렇게 이런 세미나 등등을 통해서 진코에 대해서 많이 알아주시고 많이 문의를 주신다면 저희가 더 좋은 제품, 그리고 경쟁력 있는 가격의 제품으로 보답을 하도록 하겠습니다. 네, 이상 저의 간략한 진코솔라에 대한 소개와 모듈 소개를 마치도록 하겠습니다. 이렇게 온라인 상으로나마 이렇게 많은 분들을 뵐 수 있게 돼서 굉장히 감사드립니다. 예, 감사합니다. 한 매니저님 고생하셨습니다. 최근에 비가 많이 내려서 사업주분들은 속이 많이 상하시죠. 그래도 침수 피해를 당하신 농업 종사자분들을 생각하면 모두가 가슴이 아플 것 같습니다. 가을, 겨울이 되면 또 일사량이 좋아지는 걸 기대해 보기로 하고요. 앞으로 또 가을, 겨울에 더 발전량이 좋아지기를 기원하겠습니다. 다음 강의자는 외부 강의로서 화웨이 코리아의 유광열 팀장입니다. 환영해 주시기 바랍니다. 본 강연은 외부 강연으로서 저희 진코솔라의 인버터 권장이나 입장과는 관계없음을 미리 말씀드립니다. 안녕하십니까, 화웨이 유광열입니다. 먼저 진코솔라에서 오늘 이렇게 귀한 자리에 저희를 초대해 주신 점에 대해서 감사의 말씀을 올리고요. 무엇보다 저희와 지금 함께 해주시는 여러분들께 더 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 저는 오늘 화웨이의 태양광 솔루션과 그리고 저희가 어떤 제품을 갖고 있는지에 대해 설명을 드리고요. 저희 회사에 대해 먼저 설명을 드리도록 하겠습니다. 화웨이는 총 19만 4천 명의 인원이 약 170개가 넘는 국가에서 현재 근무 중에 있고요. 그리고 그 중에 9만 6천 명이 넘는 인원이 현재 R&D 센터에서 근무를 하고 있습니다. 이 말은 저희가 R&D 센터 쪽에, 그러니까 R&D 쪽에 투자를 더 많이 한다라는 뜻으로 보시면 될 것 같고요. 포춘 글로벌에서 선정하는 500개 기업 중에 저희가 61위를 했다라는 내용으로 보시면 될 것 같습니다. 저희는 2013년부터 19년까지 매년 15에서 20% 사이의 성장을 해왔고, 2018년에는 보시다시피 저희가 전년 대비해서 19.5% 정도 그 매출이 증가를 했고요. 2019년에는 저희가 전년 대비해서 1229억, 약 19.1% 증가하였습니다. 화웨이는 크게 보면 세 가지 업무를 가지고 있는데요. 첫 번째는 통신사 업무. 여러분들이 잘 아시는 그 5G 혹은 4G 이런 통신사 기지국을 설치하는 그런 업무를 가지고 있고, 두 번째는 여러분이 사용하시는 스마트폰이나 스마트워치 그리고 스마트 패드 이런 것들을 판매하는 소비자 업무, 디바이스 업무도 저희가 가지고 있습니다. 세 번째로 저희가 태양광 구사가 속해 있는 곳은 엔터프라이즈 업무인데요. 이쪽에서는 저희가 태양광뿐만이 아니고 그 기업들이 사용하는 서버라든지 혹은 금융기관들이 사용하는 서버, 그런 것들을 저희가 담당하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 저희는 서두에 말씀드렸던 것처럼 R&D 쪽에 투자를 많이 하고 있는데요. 저희가 지속적으로 매년 매출액의 10%가 넘는 비용을 그 R&D 투자로 지금 R&D 센터에 투자를 하고 있습니다. 그래서 지난 10년간 누적 투자 금액은 약 700억 달러가 넘는데요. 700억 달러면 우리나라 돈으로는 약 70조가 넘는 돈이 투자되었다고 보시면 될 것 같습니다. 2018년에 EU 산업연구개발 투자 스코어보드에서 발표한 자료에 따르면 저희가 지금 R&D 센터 쪽에 투자를 하는 것이 총 5위로 저희가 돼 있고요. 1위가 삼성, 2위가 알파벳, 구글 모회사죠. 그리고 폭스바겐, 마이크로소프트, 그 다음 저희 화웨이가 있고요. 그 밑에 이제 인텔이나
애플 같은 회사들이 자리하고 있습니다. 2018년 말까지 저희가 누적 특허 건수가 87,805건, 그리고 이 중 90% 이상이 이노베이션 특허거든요. 이노베이션이라는 건 아무래도 기술적으로 저희가 혁신을 할 수 있는 그런 특허권을 갖고 있다라는 내용으로 보시면 될 것 같고, 최초 5G 칩셋, 그리고 AI 파워를 갖고 있는 저희가 칩셋, 그리고 세 번째로 태양광 모듈을 진단할 수 있는 이건 인버터에 들어간 칩셋이라고 보시면 될 것 같습니다. 제가 2012년부터 태양광 인버터 산업에 종사하기 시작했는데요. 그때만 해도 스트링 인버터와 센트럴 인버터의 시장 점유율이 뭐 비교도 할 수 없을 정도로 센트럴이 높았었습니다. 하지만 이게 2016년을 지나면서 기점으로 해서 지금 이제 센트럴 타입의 인버터 시장 점유율은 점점 작아지고 있고요. 그리고 스트링 인버터의 시장 점유율은 점점 높아지고 있습니다. 이 도표를 2016년부터 보시면 파란색이 스트링 인버터 시장, 그리고 회색이 센트럴 인버터 시장이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 저희 2020년부터 22년까지는 예측 자료로 보시면 될 것 같고, 2022년에 이르러서는 스트링 인버터가 전 세계 시장의 60%, 그리고 센트럴 시장의 40% 정도 차지할 거라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 저희는 현재 2019년 말까지 인버터를 총 118기가와트를 출하를 했고요. 그래서 2015년부터 18년까지 그리고 저희가 글로벌 인버터 출하량 넘버1을 달성을 했고, 얼마 전에 발표한 자료에 따르면 IHS 마켓에서 자료에 보면은 저희가 2019년에도 출하량은 넘버1, 글로벌 출하량 넘버1 달성했다는 걸 아시면 좋을 것 같습니다. 낮은 LCOE로 글로벌에서 고객 성공적 지원, 이거는 이제 저희가 전 세계에 현재 갖고 있는 레퍼런스 사이트라고 보시면 될 것 같고요. 현재 저희가 말씀드렸던 것처럼 118기가. 그럼 LCOE란 무엇이냐? LCOE는 Levelized Cost of Electricity라 그래서 저희가 현재 1kW를 발전함에 있어서 들어가는 비용이라고 보시면 돼요. 지금 원자력이라든지 석탄에너지에 대해서 그 LCOE가 낮기 때문에 지금 신재생 에너지들이 이 비용을 따라가는 게 일단은 첫 번째 하나의 큰 목표라고 보시면 될 것 같고요. 가운데 보시면 사우디아라비아의 사카카 300메가와트 프로젝트가 있습니다. 이 프로젝트 같은 경우는 중요한 이유가 뭐냐면, 사우디아라비아 같은 경우는 기름이 생산되는 국가이기 때문에 석유가 있으니까 전기 생산 비용이 월등히 낮습니다. 그런데 그 와중에 그렇기 때문에 여기서 이제 센트럴 인버터와 스트링 인버터에 비교하는 자료도 만들었었고, 저희가 그 지속적으로 노력을 해온 끝에 저희가 300메가와트 프로젝트를 따게 됐고요. 전 세계적으로 봤을 때 이제는 1500볼트형 그 시장이 많이 활성화돼 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 스트링 시장이 점점 커지고 있기 때문에 전 세계적으로 봤을 때 단일 사이트로 봐서도 큰 용량의 사이트들이 지금 현재 스트링으로 많이 구성이 되고 있고요. 오른쪽 아래쪽에 보시면은 이제 말레이시아 페라크 지역 이제 49메가와트가 설치가 됐는데, 이 현장 같은 경우는 저희가 1500볼트형 시스템으로 설치가 됐고, 이게 이제 LSS 프로젝트라 그래서 그 large scale 아마 시스템일 거예요. 그 현재 시스템에 저희가 인버터가 적용이 됐다라는 내용으로 보시면 될 것 같습니다. 화웨이는 폭넓은 그 제품군을 가지고 있습니다. 첫 번째 가정용 솔루션, 그리고 상업용과 산업용, 그리고 유틸리티급은 뭐 여러분들도 잘 아시다시피 우리나라에서도 요즘 새만금이나 이런 데서 진행하는 걸 유틸리티급으로 보시면 될 것 같고요. 지금 현재 국내에서 저희가 판매하고 있는 제품은 50, 60, 100 그리고 1500볼트용 시스템인 185kW 제품이 있다고 보시면 될 것 같고요. 지금 보시는 화면은 저희가 국내에서 사용되는 시스템입니다. 그 500kW 미만, 그래서 380V 상용 전력에 바로 물릴 수 있는 그러한 도표라고 보시면 될 것 같고, 모듈 다음 인버터, 그 다음에 이제 계량기를 거쳐서 이제 한전 라인으로 연결이 되는 거고요. 이런 시스템에서는 저희가 50kW나 60kW 혹은 100kW짜리 인버터, 그리고 그 세 번째 보이시는 건 스마트 동글이라는 건 저희 모니터링 장비입니다. 화웨이가 아무래도 통신적으로 좀 강한 회사이기 때문에 저희가 제작을 한 거고, 인터넷이 들어갈 수 없는 곳에 저희가 LTE, 그 유심칩을 통해서 LTE 통신을 통해 모니터링을 하실 수 있는 그런 장비라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 네 번째는 저희가 제공해드리는 모니터링 프로그램이라고 보시면 될 것 같고요. 다음은 저희가 이제 1메가와트 이상의 대용량 사이트에 대해서 그 도표로 꾸며 본 거고요.
모듈 다음 인버터 다음 여기는 이제 다르게 전 페이지와는 다르게 수배 전반이 구성이 돼 있고요. 그 다음에 이제 한전 라인으로 연결이 됩니다. 이런 큰 스케일의 발전소의 경우에는 저희가 100kW 그리고 내년 1월 1일부터는 1500V 저압 시스템이 적용이 되기 때문에 DC 1500V에 대해서 저희 185kW짜리를 현재 운용을 하고 있고요. 그리고 여기 가운데 두 번째 있는 스마트 로고 같은 경우는 앞에서 보여드렸던 스마트 동글의 업그레이드 버전이라고 보시면 됩니다. 이거는 인터넷선도 연결이 되고 LTE 통신도 가능한 그런 장비라고 보시면 될 것 같고, 이거는 총 그 스마트 동글 같은 경우는 인버터가 총 10대까지 묶일 수 있다면 이거는 80대까지 묶일 수 있는 좀 더 큰 시스템에 적용되는 제품이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 그 다음에 나와 있는 스마트 ACU 같은 경우는 저희가 SACU라고 부르는데, 이 안에는 통신이 가능한 스마트 로고가 들어가 있고, 그리고 별도로 안티 PID 기능이 들어가 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 최적의 LCO를 위한 8가지의 유니크한 혁신, 이제 이건 화웨이 인버터에 어떤 기술이 적용되어 있는지에 대한 소개 내용이라고 보시면 될 것 같고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 LCO는 균등화 발전 비용, 1kW를 발전하는 데 있어서 들어가는 전체적인 비용이라고 보시면 될 것 같습니다. 첫 번째로는 이제 저희가 능동형 아크 방지 기능, 두 번째는 강화된 아크 프로텍션 기능, 그리고 세 번째는 저희 인버터의 컨셉입니다. 원 MPPT, 한 MPPT에 두 채널이 연결이 돼서 어떻게 저희가 발전량을 더 늘리는지, 그리고 유로 효율이 98.4%면 뭐가 유리한 건지, 그리고 PID 회복 기능이 내장되어 있는 인버터에 대해서도 저희가 이 기술에 대해서도 뒤에서 잠깐 설명을 드릴 거고요. 그리고 퀵에어 부품이라는 건 뭐냐면 소모품이라고 보시면 됩니다. 그래서 소모품이 최소한으로 적용이 돼 있기 때문에 인버터 유지 보수가 좀 프리하다라는 내용이라고 보시면 될 것 같고, 그리고 50kW, 60kW 같은 경우 완전 밀폐형 IP65 등급에 거기다가 저희가 지금 현재 자연 냉각 방식을 채택하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 어떻게 유리한지, 그리고 어떻게 이 기술이 가능했는지, 그리고 마지막으로 온라인 스마트 IV 커브 진단 기능을 통해서 모듈 쪽에 발생하는 문제를 어떻게 집어낼 수 있는지에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 지금 보시는 제품은 저희 1000V형 시스템에 사용되는 100kW 제품이고요. 현재 저희가 KS 인증 진행 중에 있는 제품입니다. 저희가 유효 전력은 전격은 100kW지만 저희가 110%까지 출력이 가능하기 때문에 110kW까지 발전이 가능하고요. 최대 입력 전압은 1100V, 그리고 여기서 중요한 건 최대 입력 전류. 앞서 그 진코솔라 한석준 매니저님께서 설명을 잘 해주신 것처럼 요즘에 우리나라 같은 경우 양면형 모듈이 지금 주가 되고 있거든요. 그러다 보니까 MPPT당 허용 전류치를 높여서 양면형 모듈이 적용이 가능하도록 저희가 지금 적용하기 위해 제작한 제품이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 최대 입력 전류는 26A, 그리고 MPPT 개수는 총 10개, 그래서 20채널이 지금 접속이 가능하고요. MPPT 동작 범위는 200에서 1000V까지 폭넓게 활용이 가능하시다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 통신 방식에서 M버스 방식과 RS485 방식이 있는데, M버스 방식은 기존의 RS485 통신과는 다르게 AC 라인에 주파수를 태워서 저희가 모니터링을 할 수 있는 그런 통신 방식인데, 전통의 RS485 통신보다 통신 선이나 통신선을 까는 이런 것들이 줄어들고 업무도 줄어들 수 있고, 그리고 비용도 줄어들 수 있다라는 장점이 있다 보시면 될 것 같고요. 외환보호 등급은 IP66 등급, 이거는 뒤에서 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 이거는 저희가 내년 이제 1월 1일 DC 1500V 저압 기준에 맞춰서 제작한 185kW짜리 제품이고요. 국내에서는 주변 온도 40도씨일 때 저희가 175kW로 발전을 하기 때문에 175kW짜리 제품으로 봐주시면 될 것 같습니다. 이 제품 같은 경우는 MPPT가 9개고, 그리고 다른 사양들은 거의 비슷한데요. MPPT 동작 범위가 200에서 1000V가 아닌 500에서 1500V까지 폭넓게 좀 구성이 돼 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 첫 번째는 저희가 이제 능동형 안정성에 대해서 설명을 드릴 건데요. 이제 전기 아크, 여러분들도 발전소에서 많이 들으셨을 거예요. 아크가 발생하게 되면 문제가 뭐냐면 DC 라인에서는 아크가 발생 DC 라인이 꺼지지가 않습니다. 그렇게 되면은 뭐가 문제가 되냐? 발전소 전체에 화재가 날 수 있는 위험성이 있습니다. 아크가 발생하는 원인은 요즘에는 이제 전 자동 시스템에 대해서 이런 경우가 많지 않겠지만 모듈 내에 불안정한 납땜 조인트가 발생하는 경우가 있고, 두 번째는 PV 케이블이 손상돼서 발생하는 경우가 있습니다. 세 번째로는 PV 커넥터가 느슨한 연결이 돼서 거기서 아크가 발생하는 경우가 있는데, 이게 위험한 이유는 3000도씨 이상의 온도에 도달할 수 있으면서 쉽게 화재가 발생할 수 있다는 겁니다.
그리고 그만큼 높은 전압과 전류가 발생하기 때문에 소방관도 불을 끄시는 소방관님들께서도 위험하시겠지만 다른 것들로 봤을 때는 발전소에 크나큰 데미지를 입힐 수 있다는 거죠. 이 아크 노이즈 같은 경우는 일반적으로 약합니다. 정상 전류 신호의 0.1%만을 차지하고 있기 때문에 탐지가 어렵고 탐지 누락이 발생하는 경우가 많고, 이 경우에 이제 아크가 발생하는 경우가 많다는 거죠. 저희 인버터에서는 AI로 구동되는 이제 능동형 아크 프로텍션 기능이 있습니다. 이 AFCI 기능이라고 해서 저희가 아크 프로텍션 커런트 인터럽트라고 부르는데요. 화웨이 인버터는 아크로 인해 발생하는 문제로부터 시스템을 정확하게 보호하기 위해 자체 학습 기능을 통해서 AI 기능을 통해 새로운 아크 특성을 지속적으로 학습합니다. 지금 그래서 AI 모델을 통해 새로운 아크 특성을 스스로 학습하고, 그리고 로컬 신경망 알고리즘, 그러니까 전체적으로 저희가 모듈 그 스트링 단에서 모니터링을 해서 어디 쪽에서 아크가 발생할 수 있다는 것을 찝어낸다고 보시면 될 것 같고요. 아크가 발생했을 경우에 2.5초 이내에 인버터를 정지함으로써 신속하게 아크 폴트를 보호한다라고 보시면 될 것 같습니다. 왼쪽에 보이시는 거는 아크 방지 기능이 없는 거고, AFCI 기능이 있는 게 이제 오른쪽에 있는 걸 보시면 되는데요. 왼쪽에서는 DC가 전류가 계속 흐르기 때문에 아크가 발생한 게 꺼지지 않고, 오른쪽은 보셔서 아시겠지만 아크가 발생하면 금방 꺼지는 그런 상황을 보실 수가 있습니다. 이게 이제 AFCI 기능이 있고 없고의 차이라고 보시면 되는데요. 먼저 200m 26A가 무슨 뜻인지는 제가 이 그림을 보고 설명을 드릴게요. 지금 빨간색 점을 따라가 주시기 바랍니다, 여러분. 지금 아크에 대한 그 신호가 내려가고 있는 거예요. 그래서 26A 그리고 200m, 이게 무엇인가는 제가 이 영상이 끝나고 설명을 드리고요. 지금 인버터로 들어가는 순간 2.5초 내에 인버터가 가동을 정지하게 됩니다. 인버터가 가동을 정지하면 DC 라인이 끊어지기 때문에 아무래도 아크도 같이 발생을 멈추겠죠. 200m의 경우에는 뭐냐면은 UL 인증, 그러니까 미국에서 현재 사용하고 있는 UL 인증 그 기준에 따르면은 PV 케이블의 최대 아크 감지 범위가 80m로 규정이 되어 있는데, 저희 인버터는 최대 200m까지, 그러니까 규정보다 좀 더 넓은, 폭넓은 기준을 갖고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 26A 같은 경우는 UL 기준에 따르면은 최대 아크 전류 감지 요구사항이 16A로 되어 있습니다. 하지만 화웨이 같은 경우는 저희가 26A까지 전류를 감지할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 두 번째로는 어떻게 많은 발전량을 나타낼 수 있느냐라는 내용인데요. 첫 번째는 저희가 두 스트링당 한 MPPT에 구성이 돼 있어요. 그러다 보니 MPPT가 각 여러 개로 쪼개져 있기 때문에 발전량이 더 많다는 건데, MPPT가 하나인 경우 한 스트링에 만약에 그림자가 졌을 때 전체적인 스트링에 영향이 가서 발전량이 줄어들게 됩니다. 하지만 저희처럼 멀티 MPPT를 사용하는 인버터의 경우에는 한쪽에 그림자가 졌을 때는 그 스트링이 연결된 MPPT에서는 발전량이 줄어들 수 있겠지만 나머지는 100% 출력이 가능하다는 거죠. 그렇기 때문에 발전량 손실이 적다. 우리나라 같은 경우 구름이 지나가는 경우에, 구름이 지나가면서 각 스트링을 다 건드리는 경우가 있는데, MPPT가 하나인 인버터의 경우에는 이 구름이 다 지나가기 전까지 모든 발전량이 감소가 될 수 있겠지만, 저희처럼 분리가 되어 있는 경우에는 그런 영향이 좀 적다라고 보시면 될 것 같습니다. 저희 50kg, 60kg는 6개 MPPT에 12채널로 구성이 되어 있고, 지금 현재 100kg 제품은 10개 MPPT, 20개 채널, 그리고 1500V 185kW 인버터 같은 경우는 9개 MPPT에 18개 채널로 구성되어 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 태국 방콕에서 28일 동안 화웨이 20kg와 S사의 20kg를 비교해 놓은 사이트 정보가 오른쪽에 있는데요. 28일간 데이터를 비교를 해보니까 약 1.56% 정도 화웨이 인버터가 발전량이 많았다라는 내용으로 보시면 될 것 같습니다. 두 번째는 이제 유로 효율이 높았을 때에 대한 내용인데, 인버터의 최대 효율은 그냥 발전하다 피크를 찍고 내려오는 게 최대 효율이기 때문에 크게 의미가 없고요. 지금 봤을 때는 유로 효율이 전체적인 통계치에 대한, 그러니까 평균치에 대한 내용이라고 보시면 될 것 같아요. 그러니까 달리기로 쳤을 때 제가
만약에 100m를 뛰는데 한 번 뛰어서 11초가 나오고 10번을 뛰어서 평균을 냈더니 12초였다. 그렇다고 해서 제가 11초 선수라고 얘기를 하기는 어려운 거죠. 그렇기 때문에 평균에 대한 그런 내용이라고 보시면 될 것 같고, 이게 이제 PV시스트에서 구성을 했을 때 같은 60kg 제품으로 봤을 때 저희가 1.19% 정도 발전량이 더 높았다라는 내용입니다. PID 현상 같은 경우 여러분들께서 많이 보셨을 거예요. 전시회장 가면은 뭐 모듈의 셀에 뭐 PID 프리셀을 사용했다라는 내용이 있는데, 이거 같은 경우 이제 PV 모듈의 출력 부분에 부정적인 영향을 끼치는 현상으로 높은 습도, 높은 온도에 의해서 이제 그 모듈 안에 셀에서 전이차로 인해서 양극 이온이 셀의 성능에 영향을 미치는 경우고요. 대부분이 지금 보시면은 마이너스 쪽, 네거티브 쪽에 그 선로를, 그러니까 그 통로를 막아서 그 PID 현상이 일어나면서 발전량이 급격하게 줄어드는 경우들이 있거든요. 이런 경우에 출력률을 최대 30% 이상 크게 감소시킬 수 있기 때문에 좀 주의하셔야 되는 거고요. 그래서 저희 새로 나올, 지금 현재 하반기에 새로 나올 100kW 제품에 적용될 기술인데, 이거 같은 경우는 뭐 저희가 지금 현재 갖고 있는 100kW는 다른 제품이기 때문에 출시되면 추후에 다시 한번 설명을 드리도록 하고요. 야간에 에너지를 주입을 해서 이제 그 모듈을 다시 한번 PID 현상에서 복구를 시키는 기능이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 오른쪽에 보시면 6개월 동안 PID 회복 기능이 있는 제품과 그렇지 않은 제품을 비교해 본 결과 약 1.59%의 그 발전량 차이가 있었고요. 안티-PID 같은 경우는 현재도 사용하실 수 있는 기능입니다. 앞에 저희가 설명드렸던 SACU라는 장비 안에 붙는 건데, 접지를 통해 PV-, 그러니까 DC단의 마이너스 전위를 0 이상으로 변환해서 PID 현상을 방지하는 기술이고, 고정밀 RCD, 그러니까 누전 차단기죠. 이 보호 회로를 통해서 안전을 확보하고, 한 대의 안티-PID 모듈에는 저희가 최대 10MW의 다양한 인버터 연결이 가능한데, 뭐 50kg로 1메가를 구성하시고 나머지 9메가를 뭐 100kg, 60kg 섞어서 구성을 하셔도 된다는 내용이고, 단 한 대의 모듈에는 저희가 10메가까지 구성이 가능하다라고 보시면 될 것 같습니다. 세 번째로는 저희가 이제 그 메인터넌스에 대한, 어떻게 메인터넌스 유지 보수가 좀 더 편리하게 돼 있는지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희 화웨이 인버터 50kg, 60kg까지는 자연 냉각 방식이 채택이 돼 있고요. 그리고 100kg, 185kg는 저희가 팬은 설치가 돼 있지만 그 스마트 팬이 설치가 돼 있어서 그 팬에 대해서도 뒤에서 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 인버터 안에 AI 부스트 기능이 들어가 있고, 그리고 세 번째 빅데이터를 수집하는 칩셋이 같이 설치가 돼 있고, 통신 같은 경우 저희가 엠버스랑 그리고 기존의 RS485 통신을 같이 사용할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 저희 화웨이 인버터에는 퀵에어 부품, 아까 말씀드렸던 것처럼 퀵에어 부품이라는 것은 저희 소모품을 말씀을 드리거든요. 소모품이 없고요. 그리고 인버터 고장률은 0.5% 미만, 그리고 가용성은 99.996%, 그러니까 인버터 동작률이 99.996% 이상이라고 보시면 될 것 같습니다. 이거에 관련해서는 저희가 밑에 보시면 TUV 인증을 받았는데요. 이거는 저희가 이제 중국에 있는 골무드 프로젝트가 탑 러너 프로젝트라는 게 있었어요. 거기서 저희가 섹션 2, 그러니까 이 두 번째 스테이지에 이제 200대 인버터를 설치를 해서 963일 동안 기동을 했을 때 고장률이 약 0.189%, 그리고 저희가 섹션 3에 들어갔을 때는 4,939대 인버터가 들어갔고요. 583일 기동을 하고 고장률은 0.252%, 그리고 저희가 섹션 4에 들어갔을 때는 1,790대 인버터를 설치를 해서 207일 기동을 했을 때 0.390%의 고장률이 나타났다라고 보시면 될 것 같습니다. 저희 인버터 50kg, 60kg 같은 경우 어떻게 자연 냉각 방식이 가능했냐라고 문의하시는 분들이 되게 많은데요. 저희 인버터에 이 기술을 적용하고 나서 저희가 이 기술을 개발시킨 것이 아니고, 여러분들도 아시다시피 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 저희는 이제 기지국이라든지 이런 것들에 대한 그 기술이 있습니다. 통신 기지국에 대해서. 여러분들도 잘 아시겠지만 통신 기지국 같은 경우는 전자파가 많이 발생하기 때문에 사람들이 닿지 않는 오지에 설치되는 경우가 많습니다. 그렇다 보니까 메인터넌스, 유지보수를 최소화시켜야 되는데, 그러다 보니까 발생한 기술 중에 하나가 이 방열판 기술입니다. 그래서 저희가 30년 이상 경험이 축적된 화웨이 통신 장비 자연 냉각 방식이 인버터에도 적용이 된 거고요. 전 세계 118기가 이상의 태양광 인버터와 좀 이제 다른 분야에서의 600만 대 이상의 전기 통신 장비가 가혹한 환경 속에서도 안정적으로 동작하고 있습니다. 지금 이 시간에도 사막, 그리고 뭐 우기,
설치가 있는데 아니면 수상 그런 데도 많이 설치가 돼 있고요. 그리고 방열판 같은 경우 그냥 일률적으로 굵기를 만들어서 그렇게 저희가 설치를 한 것은 아니고 각 부분에 따라서 어느 부분에서는 열이 많이 발생하고 어느 부분에서는 열이 적게 발생하지 않습니까? 거기에 맞춰서 저희가 굵기라든지 길이라든지 이런 것들을 다 설정을 한 거고요. 그래서 50km 같은 경우 디레이팅 커브 곡선을 보시면 지금 50도까지는 55km가 발전이 되고 이제 그때부터 디레이팅이 시작돼서 이제 55도에 달성을 했을 때 주변 온도가 55도일 때 인버터는 50km 발전을 한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이거는 이제 저희가 IP에 대해서 설명을 좀 드릴까 하는데요. IP66, 65 그럼 무엇이 차이냐라는 질문이 저도 이제 많이 이렇게 설명을 드리다 보면 많이 질문을 해주시더라고요. IP65의 앞에 있는 숫자는 방진 등급입니다. 6은 밀폐형이라는 걸 뜻해요. 방진에 대해서는. 뒤에 있는 5 혹은 6 혹은 7, 8 같은 경우는 방수 등급이라고 보시면 됩니다. IP65에서 5 그러니까 뒤에 있는 5 같은 경우는 낮은 압력에 분사되는 각 부분에서 분사되는 물로부터 보호가 된다는 내용이고 66 같은 경우는 저희가 이제 높은 압력에 분사되는 물로부터 보호가 된다는 걸 의미를 합니다. 여러분들께서 갖고 계신 그 스마트폰 같은 경우는 IP67이나 68 등급이 많을 텐데 67 등급부터는 물에 담궜다 뺄 수 있는 그러한 기능이 있다라고 보시면 될 것 같고 그러니까 물에 담궜다 빼기 직전까지의 가장 높은 등급이 66 등급이다라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 저희가 50km, 60km에는 팬이 설치가 되어 있지 않지만 자연냉각 방식이지만 그리고 100km, 185km짜리에는 저희가 팬이 설치가 되어 있다고 설명을 드렸어요. 그러면 팬에 대한 신뢰성은 어떻게 증명을 할 거냐라고 말씀을 해주시는 분들을 위해서 저희 이런 장비, 이런 지금 현재 장면을 만들어 놨고요. 첫 번째 보시면은 물 속에서 지금 인버터에 들어간 팬을 실제 가동시켜 보는 거고요. 두 번째 영상 같은 경우는 이제 먼지가 가득 쌓인 분진이 가득한 그 함에다가 저희가 인버터에 설치된 팬을 설치를 해서 과연 어떻게 가동을 하느냐 이 내용을 보는 거라고 보시면 될 것 같습니다. 인버터 팬에 대해서 저희가 봤을 때는 매년 평균 고장률은 0.5% 미만이고요. 그리고 40도씨일 때 주변 온도가 40도씨일 때 20만 시간 그리고 50도씨일 때는 13만 5천 시간 동작이 가능하도록 설계 수명이 되어 있습니다. 이거를 이제 저희가 하루에 12시간 동작을 한다고 가정을 했을 때 40도씨 주변 온도 환경에서는 31년 동안 팬이 동작을 할 수 있고요. 그리고 주변 온도가 50도씨일 때는 20년간 팬이 동작할 수 있다는 계산이 나옵니다. 그리고 여기는 이제 저희가 IV 커브 진단 기능에 대해서 설명을 드릴 건데 알 수 없는 모듈 결함은 당신의 태양광 발전소 수익을 위협합니다. 모듈에서 발생하는 문제점은 여러분들도 아시다시피 체크하기 정말 어렵습니다. 왜냐하면 대규모 발전소의 경우에는 모듈이 차지하는 면적이 크기 때문에 거기를 일일이 가서 전압 전류를 잰다는 것도 어렵고 첫 번째 현장에서 전압 전류를 잰 것과 마지막 현장에서 전압 전류를 쟀을 때 시간 차별, 또 이동 경로에 따른 그런 발전량 차이, 그리고 또 구름이 꼈다거나 이런 순간순간적인 그런 것들의 차이가 있기 때문에 그런 면들에서도 이제 발전량이 왜 어디서 어떤 모듈에서 무슨 문제가 발생했는지 찾기가 참 어려운 점이 있는데요. 그것 때문에 저희가 이제 저희 인버터에 포함된 스마트 IV 커브 진단 기능이 있습니다. 저희 스마트 IV 커브 진단 기능 같은 경우는 현장 방문이 필요 없습니다. 그냥 한 번의 원격 클릭 진단을 통해서 2분 이내 고장 발생 스트링을 확인하실 수 있고요. 일반적인 메가와트급 PV 그 시스템에 대해서는 저희가 10분 이내 진단 리포트까지 자동 작성돼서 나가고요. 그리고 0.5% 고장률 14가지의 모듈 고장내역을 정확하게 진단한다고 저희가 TÜV에서 인증을 받았습니다. 저희는 뭐 별도의 옵티마이저라든지 이런 장비를 설치할 필요가 없고요. 그냥 저희 모니터링 그 장비, 아까 설명드렸던 스마트 로그라든지 스마트 동글을 사용하셨을 경우에 이 진단 기능을 사용하실 수 있습니다. 기존 오프라인 방식에서는 전문가가 현장 진단을 해서 이제 100% 다 재보기는 어렵기 때문에 1에서 10% 샘플링 진단을 하고 이제 그 현장에 계신 분이 사무실로 돌아가셔서
보고서를 작성해서 다시 고객분께 제출하는 그런 프로세스인데, 저희 같은 경우는 전 스트링을 진단하는데 약 2분 이내에 걸리고, 그리고 자동으로 저희가 진단 리포트를 10분 이내에 작성을 해서 제출을 해드린다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 전 세계 5기가와트가 넘는 사이트에 저희가 현재 IV 커브 진단 기능이 설치가 돼 있고요. 그래서 저희가 그러니까 4가지의 모듈 고장 유형이 많은 것들을 보면, 첫 번째는 다이오드가 나가는 거, 두 번째는 이제 아웃풋 커런트, 그러니까 그 모듈에서 나오는 전류가 이제 이상하게 측정이 되는 경우들이 있었고요. 그거는 이제 아무래도 뭐 무언가 간선이나 이런 데서 문제가 있었겠죠. 세 번째는 오픈 서킷 스트링, 이게 이제 툴을 찝는 순간에, 인버터에 연결되는 그 MC4 단자에 툴을 찝는 순간에 그걸 잘못 찝거나 아니면 뭐 단선이 났거나 이런 경우에 이런 현상이 발생을 할 거고, 유리가 깨지거나 그리고 모듈이 히든 크랙이 간 게 이제 4번째 순위였다고 보시면 될 것 같습니다. 저희 아까 그 서두에 설명드렸던 스마트 동글 같은 경우는 최대 10대까지 인버터에 지원이 가능하고요. 저희가 스마트 동글 하나에 10대가 연결이 가능하기 때문에 100kW나 185kW짜리 인버터를 사용하셨을 때는 메가와트, 1메가와트까지는 사용 가능하시다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이거는 별도의 전원을 연결을 해주시지 않아도 인버터 밑에 USB 포트에다 꽂아서 사용하실 수 있기 때문에 아무래도 그런 점이 좀 유리하다라고 보시면 될 것 같고, 그리고 오지에 설치가 돼서 인터넷 라인이 들어올 수 없는 경우, 그런 경우에 아무래도 좀 더 적합하게 사용하실 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이 외에 저희가 이거의 업그레이드 버전으로 스마트 로거라는 게 있는데, 그건 이제 80대까지 연결이 가능하고, 그건 인터넷 선도 연결이 가능하다라고 보시면 될 것 같습니다. 지금 보시는 화면은 저희가 지금 현재 국내에서 판매하고 있는 제품군에 대한 내용이라고 보시면 될 것 같고요. 저희가 50kg, 60kg, 그리고 1000V 시스템은 100kg, 그리고 1500V용 시스템은 185kg까지 현재 국내에서 납품을 하고 있고, 지금 스마트 동글과 로거, 그리고 스마트 ACU 같은 경우도 현재 국내에서 판매가 되고 있습니다. 그리고 모니터링 같은 경우는 저희 모니터링을 사용하시겠다고 저희한테 의견을 주시면 저희 모니터링을 사용하시면서, 지금 현재는 저희가 IV 커브 진단 기능에 대해서 6개월 무상으로 제공을 해드리는 그런 서비스를 제공을 하고 있으니까 많은 분들이 누려보셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이상 저희 화웨이 인버터에 대한 소개, 그리고 저희 회사에 대한 소개를 마치도록 하겠고요. 다시 한번 지금 이 자리에 같이 해주신 여러분들과 오늘 이 자리를 만들어주신 진코솔라 관계자분들께 감사의 인사를 올리겠습니다. 고맙습니다. 유 팀장님 고생하셨습니다. 감사합니다. 다음은 양면 모듈에 대한 강의입니다. 최근에 양면 모듈에 대한 관심이 많이 높아졌죠. 실제로 후면 발전이 증량되면서 가성비라던가 애프터마켓 이런 부분에 대해서 관심도 덩달아 높아가고 있는 상황인 것 같습니다. 진코솔라의 최우석 매니저가 담당하겠습니다. 안녕하십니까. 진코솔라 코리아 최우석입니다. 태양광 발전소를 건설할 때 고려해야 할 사항들이 너무나도 많습니다. 태양광 모듈을 비롯한 각종 기자재의 선정, 그리고 설치 방법들을 고려한 설계 등 여러 고려사항들이 많지만, 이번 시간에는 진코솔라 양면 모듈을 설치를 할 때 고려해야 할 것들에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 진코솔라 양면 모듈의 간단한 특성부터 리뷰해 보겠습니다. 첫 번째로 양면 발전으로 후면 추가 발전량이 최대 25%가 나올 수 있도록 나오고 있습니다. 두 번째로 투명 백시트를 사용해서 그 모듈의 무게가 가볍습니다. 이 모듈의 무게가 가볍다 보니 이제 모듈 설치 때 필요한 인건비가 20% 정도 절감 효과를 가지고 올 수 있고, 구조물의 구조가 간단해짐으로 인해서 구조 계산에 유리한 면을 또 이점으로 볼 수 있습니다. 그리고 세 번째로 30년간 출력 보증을 하고 있는데, 단면 모듈에 비해서 5년 이상 긴 출력 보증을 가지고 갈 수 있고요. 네 번째로 하프컷 기술을 사용하여 전면에 대한 그림자 영향이 작다라는 게 이제 양면 모듈의 특성으로 요약할 수 있습니다. 그럼 본격적으로 이제 진코솔라 양면 모듈의 설치 시 고려 사항에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 그 양면 모듈의 설치 장소에 따른 후면 발전량에 대해 알아보겠습니다.
다음 표는 후면 바닥 재질별 반사율과 발전량을 보여주고 있는데요. 설치 장소는 징코솔라 하이닝 공장이고 설치 각도는 30도, 높이는 1.2m고 설치 용량은 1.5kg고 한 개의 어레이로 테스트를 진행한 결과인데 하얀색 페인트가 19%로 가장 높은 발전량을 보이고 있고요. 그 다음에 물이 이제 가장 낮은 5%의 추가 발전량을 보이고 있습니다. 한국 태양광 발전소의 이제 대부분인 이제 흙이나 풀일 경우에는 9에서 7% 정도의 추가 발전량을 더 얻을 수 있습니다. 후면 바닥 재료에 대한 이제 반사율은 후면 바닥 재료 이제 눈이나 이제 풀이나 해서 이제 반사율은 다음 보시는 표와 같고 알베도가 0.8에 가까울수록 이제 25%에 가깝게 이제 후면 발전량이 올라가는 것을 알 수가 있습니다. 다음으로 이제 구조물 높이에 따른 추가 발전량에 대한 데이터인데요. 모듈의 최하단을 기준으로 해서 모듈 설치 높이가 높아질수록 후면 발전량이 높아지나 2.5m, 2m에서 2.5m 정도 높이에서는 이제 점점 증가폭이 줄어드는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이제 저희가 설계를 할 때 모듈 최하단의 1단의 이제 최하단 높이는 1.2m로 하고 최상단의 모듈은 2.5m를 넘지 않게 설계를 하는 것이 중요할 것 같습니다. 다음은 구조물 이격거리 및 각도에 따른 후면 발전량에 대한 데이터인데요. 우선 GCR이 뭔지부터 정의를 해야 하는데요. 모듈 설치 면적의 토지 면적을 나눈 값이 이제 GCR로 정의가 되는데 그 값이 클수록 이격거리가 짧고 각도가 낮다라고 판단할 수 있고 값이 작을수록 이격거리 및 각도가 높다라고 해석할 수 있습니다. GCR이 35%에서 43%일 때 추가 발전량 비율은 9.04%에서 9.83%로 9%대를 마킹하고 있고요. 다음으로는 이제 그 설치 각도가 위도에 따라서 이제 좀 틀려지는데 위도가 30도 이하일 때는 30도로 적용하는 게 낮고 고위도 30도 이상의 고위도에서는 해당 지역의 위도를 각도를 잡아주는 게 가장 좋을 것 같습니다. 다음으로는 구조물 후면의 조건에 따른 발전량인데 대부분 이제 우리나라에 적용되고 있는 모듈 구조물에서 모듈을 고정하기 위해 두 개의 가로 배치가 되는 구조물을 가진 형태로 많이 설치가 되고 있고요. 그림 1번, 2번을 참고하시면 될 것 같고 그리고 대부분의 이제 그 모듈 후면에 저압 배전반이나 인버터 그리고 분전반을 이제 설치를 하는 경우가 대다수인 걸로 나와 있습니다. 따라서 이제 이거 모듈에 대한 구조, 후면에 대한 구조에 대해서 이제 그림자 영향을 분석을 해봤는데요. 일단 모듈 후면에 50mm 정도의 블랙 시트를 붙여서 후면 구조가 발전량에 미치는 영향을 살펴보면 그림자가 있을 때와 없을 때를 비교했을 때 20.20%와 20.79% 약 한 0.6% 정도의 차이가 나타나는 걸로 알 수 있는데 일단 구조가 두 개인 경우가 대다수기 때문에 약 한 1% 정도의 그 차이가 나는 것을 알 수가 있습니다. 다만 모듈 후면에 이제 부착하여 테스트를 한 내용이기 때문에 그 구조의 두께도 차이가 있고 그 다음에 모듈의 약간의 거리도 띄어져 있고 그 다음에 구조 자체에 반사가 있으니까 한 1% 이하로 차이가 난다고 봐도 무방할 것 같습니다. 그리고 이제 밑에 하단에 보이는 그림은 그 프레임 리스와 프레임 타입의 모듈에 대한 이제 발전량에 대해서 분석한 그래프인데요. 일단 모듈 프레임 그림자 영역하고 프레임 리스 타입의 그림자를 비교를 했을 때 지금 온도 그래프가 상당히 비슷하게 나오고 있습니다. 그래서 이제 모듈 프레임이 발전량에 이제 주는 영향은 적은 것으로
지금 판단을 할 수가 있습니다. 다음으로는 그 단면 모듈과 양면 모듈의 실제 발전량 비교 데이터인데요. 이것도 설치 높이 1.2m에 이제 지면은 이제 모래를 기반으로 테스트를 했고요. 이게 2019년 2월에서 19년 5월 달까지 뭐 짧은 기간에 테스트를 한 건데, 단면 모듈에 비해 양면 모듈의 발전량이 한 10에서 최대 12.5%까지 높게 나온다라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 그 진코 모듈, 양면 모듈 설치를 제안을 드리는데, 이제 앞서 말씀드린 내용을 종합해서 말씀드리면, 첫 번째, 모듈의 설치 높이는 1.2m 이상으로 하되 최고 높이는 2.5m를 넘지 않게 설계를 하는 게 좋을 것 같습니다. 단지 이거는 현장 상황에, 모든 상황은 이제 현장 상황에 맞춰야 되지만, 최대 2단으로 설치했을 때도 2.5m가 넘지 않는 게 중요할 것 같습니다. 두 번째로, 후면 바닥의 반사율이 30%를 넘을 수 있게 설계를 하는 게 중요한데요. 한국의 이제 일반적인 토지 형태가 흙이나 풀인 것을 감안을 했을 때는 반사율이 20에서 30% 정도 되는 거기 때문에 뭐 특별히 반사 재질을 가지고 할 필요는 없지만, 최대한 가능하다면 반사 재질의 그 후면을 적용을 해서 후면 바닥의 반사율이 30%를 넘을 수 있게 설계하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 세 번째로는 각도 및 이격거리는 이제 GCR 50% 이하를 추천을 해 드리고 싶습니다. 설치 각도는 30도를 추천을 하는데, 이게 사실 조금 현장하고는 거리가 좀 있는 내용이기는 합니다. 현장에서는 일단 최대한 경제성이나 사업성을 위해서 낮은 각도를 유지를 하고 이격거리를 조금 더 촘촘하게 하는 게 지금 대세인데, 사실 이게 양면 모듈이 충분히 산란광과 반사광을 받으려면 그 GCR 이격거리가 적어도 50% 이하 정도는 되어야 충분히 그 양면 수광을 할 수 있는 조건이 되고요. 그리고 설치 각도도 추천은 30도로 하지만 한국 기준으로 적용을 해 봤을 때 20에서 25도 각도도 뭐 상관은 없을 것 같습니다. 그리고 타이거 모듈 2단 설치 기준으로는 이격거리는 최대한 8에서 9m 이상 추천을 드리고 싶습니다. 그리고 네 번째로는 후면 구조에 대한 역량으로 모듈 구조를 최소화하는 구조물을 선택을 추천을 드리고요. 인버터 등 기자재 설치는 구조물 측면 공간을 이용하는 것을 추천드립니다. 마지막으로 지금 보는 그림이 이제 중국이나 이제 일본 쪽에 설치가 많이 되고 있는 구조물 형태인데요. 모듈 뒷면에 이제 가로지르는 가로 구조물이 없습니다. 따라서 이제 후면에 대한 이제 충분히 이제 반사광과 산란광을 받을 수 있도록 설계가 되어 있는 구조물이고요. 앞으로 한국에서도 이제 다음 그림과 같은 구조물이 많이 설치될 수 있도록 기대해 보고요. 진코솔라의 양면 모듈 설치에 대한 특성이 이제 이해를 하고, 그 다음에 후면 반사재를 활용을 하고, 구조물의 높이, 이격거리, 각도, 그림자 역량 등을 고려해서 태양광 시스템 설계 반영에 현장 상황까지 이제 맞춰서 사업성 및 경제성 효율을 극대화를 위해서 저희 진코솔라 양면 모듈을 선택을 하시고, 그 다음에 정기적 사양을 고려해서 최적의 인버터도 선택을 하시고요. 그리고 현장 상황에 반영한 구조물 설계, 그 다음에 배치 등을 전문가와 상의하여 발전소 면적 대비 최고의 모듈 용량을 선정을 하고, 인버터의 미스매칭 및 시스템 손실 감소, 그 다음에 구조물 설계 및 배치 등 성공적인 태양광 발전 사업 진행에 도움이 되었으면 합니다. 이상으로 그 태양광 양면 모듈에 대한 설치 방법에 대한 고려 사항에 대해서 말씀을 드렸고요. 앞으로 진코 솔라 모듈
많이 애용해 주시고 더욱더 많은 성원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 최우성 매니저 고생하셨습니다. 다음 순서는 외부 강연 순서로서요. 태양광 산업의 미래에 대한 강의입니다. 글로벌 태양광이라는 것이 참 묘해서 옛날이나 지금이나 규제나 이런 사이클이 상당히 심한 분야입니다. 구매자나 발전 사업자 입장에서는 이런 변수들을 잘 분석하고 탄없는 그런 인사이트도 우리 태양광 사업자의 필요한 덕목인 것 같습니다. 전 한전 해외사업본부의 이완종 본부장님을 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 이한종입니다. 이전 세미나에서는 태양광 모듈의 설치라든가 모듈 또는 인버터에 대한 설명이 많았는데요. 저는 좀 분위기를 바꿔서 향후 태양광 산업이 변화시키는 세계와 태양광 산업의 미래라는 좀 거시적인 주제로 여러분들과 함께 이야기를 나누고자 합니다. 지금 그 슬라이드 표면에 보면은 거대한 파도가 밀려오고 있는데요. 지금 우리가 코비드-19 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있는데 이 코비드-19가 어느 정도 종식이 되면은 그보다 더 큰 경기 침체라는 거대한 파도가, 그 다음에 이어서는 기후변화라는 쓰나미가 몰려오는 그런 그림을 보여주고 있습니다. 그런데 우리말에 위기는 곧 기회라고 하죠. 이 기후변화가 오는 쓰나미에 다른 산업들은 굉장히 위험하지만은 태양광 산업은 오히려 보다 큰 사업 기회를 맞이할 수 있을 걸로 생각이 됩니다. 먼저 제가 말씀드릴 주제는 에너지 혁명에 대해서 말씀을 드리고자 하는데요. 밑에 보시면은 2016년에 토니 세바라는 분이 클린 에너지 디스럽션이라는 책을 발간을 했습니다. 이 책이 우리나라에서는 에너지 혁명 2030이라고 번역이 되어 있는데 그 전체 책 내용을 이 슬라이드 한 장에 요약을 해봤는데요. 그 내용을 보면은 태양광 산업의 발전이 결국은 그리드 페리티, 즉 송배전 원가에 도달해서 경쟁력을 갖게 되면은 발전회사가 도태된다 하는 이야기입니다. 즉 석탄 발전이라든지 가스 발전, 그 다음에 원자력 산업이 종말을 맞이하게 되고 바이오연료, 그 다음에 석유 산업과 같은 이런 산업들이 종말을 맞게 된다는 이야기인데요. 그 내용 중에서 특히 이 태양광 산업의 문제가 가늘성이죠. 태양광에서 생산되는 전기가 항상 일정하게 송전망에 공급이 되는 게 아니고 그때그때 변화가 심하기 때문에 이것을 보완하기 위해서 우리가 ESS라고 하는 전력 저장 장치가 필요합니다. 그런데 이러한 전력 저장 장치가 현재로서 굉장히 값이 비싼데 이것을 보완하는 걸로 앞으로 전기차가 유행이 되게 되면은 전기차 한 대에 약 60kWh 정도의 배터리를 가지고 있습니다. 물론 테슬라 모델 같은 경우에는 한 대에 100kWh의 배터리도 가지고 있는데요. 이러한 모든 전기차의 배터리가 전력망과 연결돼서 이 ESS 역할을 하게 될 거라는 게 토니 세바 교수의 의견이고요. 그 다음에 또 앞으로 차량이 현재로서는 휘발유라든지 디젤에 의해서 운행이 되고 있지만 이게 전기차로 대체된다는 이야기입니다. 이렇게 되면은 디젤이라든지 휘발유에 의존하는 내연차 생산이 줄어들게 되고, 그리고 이에 기반하는 우리 주위에 흔히 볼 수 있는 카센터 산업, 그 다음에 자동차 보험업도 줄어들게 된다는 겁니다. 여러분이 여기서 왜 자동차 보험이 줄어들까 하고 의아하게 생기지만 얼마 전에 미국에서 전기차가 자율주행 전기차가 사고가 났었죠. 이때 이 사고 주체가 누구냐에 대해서 상당히 논란이 많았는데 이때 전기차 생산업체들은 자기들이 아예 생산해서 출시할 때 전 약 10년 정도의 자동차 보험을 들어서 출시해 주겠다, 이런 이야기가 나왔습니다. 그러게 되면은 개개인별로 현재 자동차 보험을 파는 보험 대리점업은 문을 닫을 수밖에 없는 시대가 올 거다 하는 게 토니 세바 교수의 의견이었고요.
또 차가 자율주행차가 되게 되면은 운수업도 종말을 구하겠죠. 운전자가 필요 없게 되니까 도로 이용도 감소하게 되고, 그 다음에 차량을 공동 활용하는 시대가 될 거다. 즉 차량의 소유가 아닌 공동 이용의 시대가 되게 되면은 자동차 대수도 현재보다 현재 수준에서 약 20% 정도가 줄어들 걸로 예상이 됩니다. 따라서 이러한 환경하에서는 앞에서 말한 발전산업이라든지 석유산업, 자동차 보험업, 자동차 고장 수리업, 이런 것들은 어떤 생태계의 종말을 맞이하게 될 거다 하는 게 그분의 의견인데요. 그러면 그게 언제 될 거냐 하는 게 우리의 주된 관심사입니다. 100년 후에 된다 그러면 사실 우리가 걱정할 필요가 별로 없겠죠. 그런데 이분의 의견에 따르면 그게 가시화되는 게 2025년, 불과 5년밖에 안 남았죠. 또는 2030년 사이에는 이러한 현상이 우리 앞에 가시화될 거라고 라는 의견을 제시하고 있습니다. 제가 드린 말씀을 종합을 해보면 이런 이야기입니다. 모든 새로운 에너지는 태양과 바람에 의해서 결정이 되고, 휘발유는 더 이상 쓰지 않으며 원자력은 구식이 된다. 천연가스와 석탄도 무용지물이 되고, 분산형, 차명 에너지 비즈니스 모델이 전력회사를 파산시킨다. 지금 여러분이 아시다시피 독일 같은 경우에는 재생에너지의 비중이 전력망에서 약 50% 이상을 차지하기 때문에 과거에 굉장히 커다란 독일 전력회사는 에온이라든지 RWE 회사는 과거 10년 전에 비해서 매출이 반 이상 줄었습니다. 그래서 이러한 토니 세바 교수의 의견이 결코 과장이 아니라는 이야기입니다. 따라 그 다음에 모든 신차 시장은 전기차가 장악하게 될 거고, 자동차 시장의 80%가 사라진다. 아까 말한 것처럼 이제 차는 소유가 아니라 빌려 쓰는 개념으로 바꿔지기 때문에 이런 자동차의 시장의 80%가 사라지게 되고요. 따라서 차가 줄기 때문에 고속도로가 최대 80%, 그 다음에 주차 공간의 80%가 줄어들기 때문에 우리가 흔히 주말에 나갔을 때 겪는 정체라든지 지체가 많이 없어지리라고 생각이 됩니다. 따라서 우리 자동차 소유의 개념도 사라지게 되고, 자동차 보험 산업도 중단되고, 택시업계는 수요가 사라지게 된다는 그러한 내용입니다. 이런 것들이 기본적으로 어디서 비롯되느냐 하면은 여러분들이 종사하고 있는 태양광 비롯된다는 이야기가 되겠습니다. 다음 두 번째 주제는 신재생에너지가 주도하는 미래가 되겠는데요. 이것은 제가 이 자료는 세계 재생에너지 협회에서 나온 자료입니다. 위에서 보시면은 신재생에너지가 차지하고 있는 전력에서 차지하고 있는 비중이 현재, 즉 위에 보면 영어로 today라고 되어 있죠. 약 25%에서 2030년에는 57%로 증가하게 된다는 이야기입니다. 그 이야기는 향후 10년간 태양광 산업에 있어서는 황금의 시기가 될 거다 하는 이야기가 되겠고요. 그 다음에 앞에서 말씀드렸던 전기차의 경우에는 토니 세바 교수보다는 생각보다는 약 10년 정도 늦게 2040년대가 전기차가 가장 활발하게 매출이 일어나는 시기가 아닐까 하는 내용을 담고 있습니다. 다음은 우리 태양광 산업이, 그러면 아까 제가 그리드 페리티 이야기를 드렸는데요. 그리드 페리티에 도달하기 위해서는 대체적으로 약 3, 4센트가 그리드 페리티 가격이라고 합니다. 그 가격을 보시면은 현재 2017년 기준으로 메가당 81불이 되는데, 킬로와트 아워로 한 사람은 약 8.1센트입니다. 그런데 사실 현재 이미 3센트대의 태양광 공급 가격이 결정이 되어 있습니다. 그 다음에 신재생에너지에서 차지하는 비중을 보시면은, 신재생에너지가 발전에서 차지하는 비중을 보시면은 2016년에 약 2764 테라와트 아워 있는데, 그 배가 된 2050년에는 그 배가 넘는 47,056 테라와트 아워가 될 거고, 50년대에 가면은 재생에너지에서 발생되는 전력량이 이미 86%를 점유하게 될 거로 보고 있고요. 이때 태양광의 시설 용량은 8,519 기가와트
가 될 거라고 예상이 됩니다. 다음 태양광 산업 중에서 원가의 많은 부분을 차지하고 있는 모듈 가격을 정하는 폴리실리콘 가격을 보시면은 이미 작년의 경우에 킬로와트아워당 10불대 미만으로 떨어졌고요. 태양광 모듈 가격도 와트당 현재 약 25센트 전후에서 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 이미 10년 전에 비교하면은 이게 얼마나 많이 떨어졌는가를 그래프에서 여러분들이 확인하실 수가 있을 것입니다. 다음 태양광의 그 밸류 체인을 보시게 되면은 시장 크기로 보면 폴리실리콘이 5조 원, 그 다음에 이게 설치 부분이 약 100조 원을 해서 100조 원으로 되어 있는데요. 그 중에서 현재 이런 산업은 이미 공급 과잉에서 많이 시달리고 있습니다. 특히 그 중에서 이 태양광 산업 밸류 체인 전반에 있어서 중국 업체의 비중이 굉장히 큰데요. 이미 그 인고터 웨이퍼에서는 중국 업체 비중이 90% 이상, 그 다음에 셀에서는 80% 이상, 역시 모듈 부분에서 80% 이상이 중국 업체들이 점유하고 있고, 밑에 보시는 것처럼 한국 업체의 비중은 상당히 미미합니다. 한국인 입장에서는 별로 기분이 유쾌하지는 않는데 우리 기업들이 좀 더 가격 경쟁력과 품질 경쟁력을 가졌으면 하는 바람입니다. 다음은 우리가 해외 쪽으로도 진출해야 되는데 이 그래프를 보시면은 우리가 어느 지역에 집중해야 되는가를 보여주고 있는데요. 향후 2050년까지 중점 성장 지역은, 태양광 산업의 중점 성장 지역은 아시아가 될 거고요. 그 다음에는 북아메리카, 유럽, 그리고 중동과 아프리카 순으로 될 것입니다. 따라서 여러분들이 시장 진출에 중점을 둬야 될 국가들도 역시 이런 것이 될 것이라고 생각이 됩니다. 다음, 태양광 산업에서는 가지고 있는 문제가 가장 큰 게 간헐성입니다. 즉 항상 전기가 일정하게 공급이 안 되고 있죠. 그래서 이것을 간헐성을 완충시켜 줄 수 있는 부하 평준화 작업이 항상 고민인데요. 이 간헐성 때문에 나타나는 현상이 더 커브라고, 즉 오리 커브라고 하는 것이 문제가 되고 있는데, 밑에 그 그래프에서 보시면은 그래프가 이 오리 모양으로 보이시죠? 밑에 그 그래프가 밑으로 점점점 세월이 갈수록 커지고 있는데, 즉 이 밑에 그래프는 현재 화석 연료가 생산하는 발전장이 이 미국의 캘리포니아의 경우에를 보시면은 점점 태양광이라든지 재생에너지 발전이 늘어나기 때문에 기존 화석연료 발전은 점점점 줄어들고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 따라서 이 시스템을 관리하는 오퍼레이터 입장에서는 어떻게 하면 부하를 평준화시킬까 하는 게 가장 큰 과제에 있는데요. 그게 가장 큰 게 에너지 스토리지 시스템, 즉 전력 저장 장치, 또 이것에 가장 큰 역할을 하게 될 아까 말씀드린 전기차 배터리, 그 다음에 솔라 윈드, 즉 태양광과 풍력의 하이브리드 되는 거, 또 제가 2017년에 호주를 갔더니 호주에서도 이런 태양광의 더 커브 문제가 심각하다고 합니다. 그래서 낮에 태양광에서 생산된 전기를 많을 때 이것을 통해서 양수 발전을 통해서 하부 저수지에 있는 물을 상부에 올렸다가 다시 태양광이 뜨지 않는 밤에 발전하는 양수 발전 시스템, 또는 중동이라든가 이런 곳에서는 해수를 통해서 해수 담수화를 통해서 태양광을 이용하는 방안, 그 다음에 물을 전기 분해해서 생산되는 수소를 이용한 연료전지 시스템, 또는 이제 태양광이 아니고 얻어지는 태양열을 이용해서 발전하는 태양열 발전 시스템을 고려하고들 있습니다. 따라서 그런 이 태양열 발전 시스템을 보면은 미국에 가면은 아이반파라고 하는 태양열 발전 시스템이 있는데요. 태양열 발전으로 392메가와트를 생산을 하고 있습니다. 이것은 태양열을 집중시켜서 추계를 통해서 야밤에도 발전할 수 있는 시스템인데요. 이것의 가장 큰 문제점은 건설비가 킬로와트당 약 5,000불이 넘기 때문에 거의 원자력 발전소하고 비슷한 건설비가 들어가서 큰 문제이긴 합니다. 그러나 이것도 기술이 발전이 되면 점점점 단가가 떨어지리라고 생각이 됩니다. 다음, 여러분들이 좀 오늘 제 세미나에서 좀 중점적으로 보셔야 될 게
태양광 산업의 밸류 체인을 통해서 여러분들이 어느 방향으로 사업을 전개시켜 나갈 것을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 제조 부분에서는 셀이라든지 모듈에 대해서 효율을 높이기 위해서는 굉장히 많은 기술들이 연구소, 학교 등에서 연구되고 있지만 이 부분은 좀 생략을 하고요. 설치 부분에서는 여러분이 현재 논의되고 있는 수상 태양광, 건물 일체형 태양광, 그 다음에 솔라트리, 농어촌 태양광 등등이 현재 많은 그 업체들에서 연구되고 있는데요. 밑에 사진에 보시면은 사진에 보이는 모양이 건물 일체형 태양광입니다. 따라서 앞으로 건물도 아까 말씀드린 패시브 하우스처럼 외부에서 에너지를 받아 쓰지 않고 자체에서 생산하는 전기로만 독립해서 쓸 수 있는 그런 건물 일체형 PV 모듈이라든지 또 그 우측 사진에서 보는 것처럼 솔라트리라고 되어 있죠. 태양광 파넬을 나무 모양으로 설치를 해서 활용하는, 특히 우리나라 같이 태양광 부지 확보라든지 민원 문제인 경우에는 제 개인적인 생각입니다만은 고속도로변이라든지 이런데 이런 솔라트리를 통해서 발전을 하게 되면은 앞으로 2030년에 20%의 태양광 설비를 달성하는데 굉장한 도움이 되지 않을까, 이런 생각이 들어갑니다. 또 그 다음에 운전 유지 측면에서 보면은 아까 말씀드린 것처럼 태양광 모듈에서 상당히 많은 문제점이 발생되는데 이걸 육안으로 모니터링하기는 힘들죠. 따라서 현재 외국에서는 드론을 이용한 모니터링이라든지 태양광의 가능성을 예측해주는 기후 일기예보 시스템과 태양광 생산량 예측을 예측해주는 그런 앱이라든지 스마트 태양광 발전소를 모니터링하는 시스템이라든지 이런 것들이 지금 활성화되어 있고요. 그 다음에 리트로핏 코팅이라고 되어 있는데 우리가 여러분 아시다시피 태양광 모듈이 온도가 올라가면은 어떻습니까? 효율이 떨어지죠. 그래서 여기에 특별한 재질을 코팅을 하게 되면 태양광 모듈의 온도가 약 3도 정도 떨어지고 이러면 효율이 약 1% 정도 올라간다고 합니다. 그래서 운전 유지를 하시는 업체는 이런 리트로핏 코팅을 통해서 새로운 비즈니스 모델을 찾아낼 수 있지 않을까도 생각이 되고요. 마지막으로는 이제 태양광 촉이 설치된 부분이 점점 폐기되게 되어 있죠. 그래서 이런 폐기물에 대해서 수명을 연장한다든지 재활용한다든지 아니면은 폐기된 물질에서 구리라든지 알루미늄 같은 것을 재활용하는 도시광산업 산업도 상당히 유망한 산업이라고 생각이 됩니다. 다음은 그 셀의 효율에 대해서 미국 리뉴어블 에너지 연구소에서 발표한 자료인데요. 이미 셀 효율은 47%대까지, 모듈 효율은 40%대까지 이미 올라와 있습니다. 현재 약 500W 정도, 모듈 한 장당 500W가 현재로서는 최고 기술인데요. 아마 조만간 10년 1kg 이내에 모듈 한 장당 약 1kg 정도 모듈이 생산되지 않을까, 이런 생각도 들어갑니다. 다음 우리나라 에너지 정책의 변화에 대해서 말씀드리면 아까 말씀드린 클라이밋 체인지, 즉 기후변화에 대해서 현재 2017년 기준으로 저희 나라가 약 7억 톤 정도의 온실가스를 배출시키고 있는데요. 2030년까지 약 5억 3,600만 톤으로 줄이겠다는 게 정부의 방침입니다. 이를 위해서 발전 비중이라든지 발전 비중에서 신재생 에너지 비중을 높이고 그 다음에 우측에서 보는 것처럼 전기차라든지 이런 것들을 갖다가 많이 보급을 하게 되는 2030년까지는 약 247만 대를 보급하겠다는 게 정부 방침인데요. 이것을 통해서는 전력 사업자 입장에서 보면은 약 아까 말씀드린 전기차 한 대당 60kWh의 저기 배터리의 용량을 가지고 있기 때문에 이걸 한전에 그리드하고 연결시킨다면은 시간당 약 12GW 정도의 완충 능력이 생기게 됩니다. 이렇게 되면은 태양광의 가능성 문제가 상당 부분 해결될 수 있지 않을까 하는 생각이 들어갑니다. 다음 우리 정부 입장에서는 에너지 정책을 펴기 위해서는 세 가지의 그 문제점이 있는데요. 이게 항상 서로 부딪히는 주제입니다. 즉 에너지 완보, 그 다음에 경제성, 그리고 친환경 문제가 항상 세 개가 서로 문제가 되는데 이것을 어떻게 조화롭게 하느냐가 문제가 되는데요. 이것을
이렇게 하는 기술주의, 친환경, 고효율, 고안전 이러한 기술을 통해서만이 여러분의 산업에 미래가 있다고 생각이 됩니다. 다음에 우리가 현재 화두로 되어 있는 4차 산업과 연계되어 있는 에너지 신산업의 경우에 대해서는 이를 발전시키기 위해서 정부에서 국정과제 34번, 33번, 34번 그 다음에 신산업 기술 로드맵을 이미 발표를 했는데요. 이것의 핵심은 우리나라가 가지고 있는 ICT와 재생에너지를 결합해서 새로운 비즈니스 모델을 만들어내겠다 하는 건데요. 지금 외국에서는 R200 모든 전력을 재생에너지에서만 생산하는 제품을 저희가 쓰겠다 하는 요구가 있기 때문에 앞으로 태양광 산업의 미래는 굉장히 밝다고 볼 수 있겠습니다. 이를 뒷받침하기 위해서는 내용 중에 하나가요. PV 태양광 설치비가 이미 킬로와트아워당 100불대 미만으로 떨어졌습니다. 즉 1메가에서 볼 때는 이미 60만 불, 즉 우리 돈으로 1메가당 6, 7억 수준에 이미 도달해 있고요. 그 다음에 발전 단가도 여기 보면은 인도에서는 이미 킬로와트아워당 3.4센트 정도에 이미 도달해 있습니다. 옆에 미국도 보면은 3.6센트, 즉 앞으로 3센트대의 태양광 발전에서 생산하는 전기가 공급이 되지 않을까 이런 생각이 됩니다. 3센트대라면은 원자력에서 자랑하는 원자력 발전 단가 또 석탄화력의 발전 단가를 훨씬 약 반 정도 수준밖에 안 되기 때문에 앞으로 태양광이라든지 이런 재생에너지가 주류 공급 전원이 되지 않을까 생각이 됩니다. 그 다음에 이미 금년 5월에 저희가 구체화 전력수급계획 기본안이 발표가 됐는데요. 여러분들 보시면은 이미 2030년까지 보시면은 신재생에너지 비중이 2020년 19.3%에서 2034년 78%대까지 확장이 됩니다. 이렇게 되기 위해서는 제가 생각할 때는 향후 10년간 매년 태양광이 4에서 5기가 정도가 공급이 돼야 되지 않을까 생각이 됩니다. 이상으로 제가 드린 것을 결론으로 말씀을 드린다면 태양광과 에너지 저장 장치, 즉 ICT 기술이 결합한 분산 전원이 앞으로 발전 산업의 미래를 주도하게 될 것입니다. 따라서 이러한 산업 지형의 변화에 선제 대응하는 경쟁 역량의 구축이 매우 중요하며 새로운 변화에 부응한 새로운 비즈니스 모델의 개발 전략이 여러분 사업의 미래의 성패를 좌우하리라고 생각이 됩니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 안녕하세요. 지금 Q&A 시간입니다. 여러분 어떠셨어요? 귀한 시간 내주셔서 잘 보신 거 너무 감사드립니다. 일단 실시간으로도 Q&A 올리시면 되고요. 그동안 사실 진행되는 동안에 올리셨던 분들에 대해서 몇 가지만 좀 뽑아서 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 익명 참석자님께서 투명 백시트를 사용하는데 전면에서 빛이 투과돼서 후면의 발전량이 미치는 정도가 어느 정도인가요? 모듈이 빛을 투과하는 게 기술적으로 발전량 증가하는 자료가 있을까요? 그랬습니다. 근데 사실상 저희는 이제 투명한 그 백시트를 쓰고 있거든요. 다른 글라스 패널 보시면은 실질적으로 흰색 에바를 쓰고 있습니다. 그 틈 사이가 그렇게 넓지는 않지만 빛을 이제 통과를 시키거든요. 얘가 다시 후면을 때려서 들어오는 그 발전량도 어느 정도 기여는 합니다. 근데 그렇게 강력하지는 않습니다. 뭐 한 1에서 2% 정도 저희는 더 증가한다고 보고 있는데 아무튼 일반 흰색 그런 거에 비해서는 저희가 갖고 있는 장점이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 차라리 이제 사실 여기에 가장 크리티컬한 요소는 이제 후면재죠. 후면재가 이제 뭐 자체로도 흙이나 풀도 사실 뭐 후면 발전에 기여를 하긴 하는데 돈을 좀 쓰셔서 애프터마켓 같은 데서 뭐 자재를 구입하시는 분들도 많이 생기시더라고요. 그 결과치를 보니까 또 투자 안 한 거에 비해서 또 많이 또 하더라고요. 그래서 최근에 보면은 뭐
여러 가지 이제 또 공구 이런 걸 해가지고 뭐 PET 이런 것도 뭐 수많은 자재들이 많이 나오고 계신데 이거는 뭐 저희 영역인 건 아닌 것 같고요. 이렇게 소비를 해보시면은 충분히 플러스가 된다. 그러니까 알베도가 다 크리티컬하다. 다만 저희 진코의 투명 백시트 모델은 일반 것보단 조금 더 낫다. 뭐 이렇게 예의해 주시면 감사드릴 것 같습니다. 그리고 지붕에 익명 참석자님께서도 지붕에 양면 모듈 설치하면 어떻게 될까요? 지붕은 보시면 이제 알다시피 간격이 그렇게 넓지가 않습니다. 이제 아까 저희 매니저도 이제 했지만은 1.2m를 권장한다고 했는데 그러면 뭐 통상 30cm, 25cm 이렇게 이거는 암흑이기 때문에 안 되는 거 아니냐? 완전히 그렇지는 않습니다. 조금이라도 이격을 두시면 그 사이에 빛이 들어가기 때문에 발전이 됩니다. 다만 그 정도가 차이가 있을 뿐인 거지 후면 발전이 됩니다. 원을 권장치는 1m 정도인데 3, 40대 로셔 루프탑 많이 하잖아요. 3에서 50cm 해도 다만 어레이에 공간을 좀 간격을 두시면 그 사이 빛이 들어가기 때문에 더 되긴 되죠. 그럼 어레이를 띄면 설치 개수가 적어지는 거 아니냐? 뭐 그렇죠. 근데 이제 여러 가지 이제 조합의 산물인 것 같습니다. 제 생각에는. 그렇지만 어쨌든 좁아도 되기는 된다. 그 다음에 또 하나가 이 요한 이인님께서 보내주셨는데 혹시 이 셀을 겹치는 방식이 싱글드인가요? 하셨는데 싱글드는 이제 아시다시피 어떤 미국의 어떤 S사가 하고 있는 그런 기술이죠. 저희 TR 기술은 이 싱글드하고는 좀 기술의 계열이 조금 다릅니다. 조금 달라요. 그래서 그 루트 자체도 틀려요. 저희는 셀과 셀을 이 기존의 컨벤셔널한 방식으로 이제 셀끼리 셀 안에서는 버스바가 있긴 하지만 셀과 셀과 사이에 리본이라는 어떤 일종의 도선인데 얘를 타일 형식으로 해서 셀과 셀 사이 간격을 제로화시키는 갭리스 방식을 추구하거든요. 싱글드 방식은 이제 셀 자체를 그냥 기왓장 형식으로 포개는 방식입니다. 거기는 이제 버스바도 이제 사실 핑거링만 있지 버스바도 사실 노출되지 않아요. 근데 이제 거긴 또 컨덕티브 어데이시브라고 해서 도전이 되는 그런 접착제라는 걸 쓰고 있는데 둘 다 좋습니다. 좋고 갭리스가 되면서 어떻게 보면은 공간을 줄이면서 효율을 증가시키는 거죠. 다만 이제 어떻게 보면 우리가 이제 양산 유틸리티 스케일에서 가성비 같은 걸 생각할 적에 저희가 물론 1위라서 가성비가 좋기는 하긴 하지만은 어떤 이제 수많은 요소들 감안해서 일반 거에 대해서 가격 갭을 최소화시킨다. 이런 게 또 이제 또 미션일 수 있거든요. 그래서 저희는 리본이란 기존 방식을 쓴다. 그러면서 갭을 얻게 한다. 리본을 쓰면서 어떻게 보면은 안정성 면에서는 조금 더 나아질 수는 있습니다. 기존 일종의 굵은 도선을 쓰는 상황이기 때문에 실제로 저희 자체 테스트 결과는 저희가 제일 어떤 발전량도 제일 많은 걸로 돼 있어요. 그리고 또 다른 계열의 이제 갭리스, 물리적 갭리스가 외형상 갭리스들이 많이 있긴 해요. 심리스라든가 또 다른 거는 어떻게 보면은 또 뭐 어떤 와이어리스 뭐 이런 게 있긴 한데 뭐 다소 간의 차이는 있긴 한데 어쨌든 기본 철학은 공간을 줄이겠다. 뭐 이런 겁니다. 그러니까 그런 정도로 알아주시고 지금 이 세 분들한테는 그래도 저희가 나름 뭐 준비했던 뭐 어떻게 보면 좀 뭐 기프티콘 같은 걸 좀 드리겠고요. 추가적으로 질문이 계시면 언제든지 환영하니까 제가 채팅창에다 좀 띄워놨습니다. 그래서 활용하시고 주소를 해서 주시면 바로 수시로 답변해드리겠다. 그리고 또 오늘 좀 저도 이렇게 웨비나를 처음 해보면서 느꼈던 것이 이 참석자분들께서도 서로 모르시지만 의견 교환을 하신다. 이런 부분 되게 좀 바람직하고 존경스러운 면인 것 같습니다. 어쨌든 Q&A가 더 계시면은 저희한테 말씀 주시고요. 언제든지 친절하게 답변해드릴 수 있도록 하겠습니다. 예. 이상으로 Q&A 시간을 마치겠습니다. 자, 저희가 준비한 강의는 여기까지입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 관련돼서 Q&A가 있으시면 채팅창으로 해주시면 저희가 선별해서 답변 드리도록 하겠습니다. 시간 관계상 여기서 답변을 못 드리는 사항들은 메일 주소를 남겨주시면 저희가 회신 드리도록 하겠습니다. 접속자 여러분, 앞으로도 저희 진코솔라 사랑 많이 부탁드립니다. 기술 개발과 트렌드 선도에 대한 저희 열정도 높이 평가해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.